Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis
and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047.
The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy and build
to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland
and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented.
These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers." Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with
integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days
in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy
step by step, and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care.
Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி ஊடகமாக முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட், எக்ஸ் போன்ற தளங்களை தொடர்ந்து தனித்துவத்துடன் செய்திகளை விரைவாக வழங்க வாட்ஸ்அப் சேனலாக உங்கள் உள்ளங்கையில் உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற வாட்ஸ்அப்பில் பின்தொடருங்கள். நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் செய்தி என்ன? வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் இந்தியா வெளியேறி இருப்பது எதை காட்டுகிறது? சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு அது விவாதத்துக்குள்ள வாங்க, அது டோட்டலா வேற. அதுக்கு உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்க வேண்டும் சொல்ல வரீங்க. மாநில சுயாட்சி இல்லாமையா இப்ப ஆட்சி நடக்குது. அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா தான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். வழக்கம் போல எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலுக்காக குற்றச்சாட்டு. என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல தான். கேள்வி நேரம் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு ஒரு நாளின் உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளையும் குறுஞ்செய்திகளாக, வீட்டு வாசல் முதல் விண்மின் மண்டலம் வரை அலசும் அரிய செய்திகள், 24 மணி நேரத்தின் முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் 100 செய்திகளாக 30 நிமிடத்தில், விளம்பர இடைவெளியின்றி விறுவிறுப்பான விரைவு செய்திகள், நான்-ஸ்டாப் 100 தினமும் காலை 8 மணிக்கு. உள்ளூர் கோயில்கள் முதல் உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் வரை சிறப்பு வழிபாடுகள், பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாக்கள் சிறப்பு நேரலையில். நியூஸ் 7 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். மத்திய பட்ஜெட் 2024 சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். சற்று முன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். வரி விதிப்பில் மாற்றமில்லை என்பதும் 10 ஆண்டு கால சாதனைகளையும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மிக முக்கியமாக 3 கோடி வீடுகள் இதுவரை பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 2 கோடி மேலும் கட்ட இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது போன்ற துறை சார்ந்து புதிய அறிவிப்புகள் பெரிய அளவில் இல்லை என்றாலும் இது என்ன மாதிரியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது, தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா, எதிர்பார்த்தவர்கள் அந்தந்த துறை ரீதியான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. ஸ்டார்ட் அப் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு வரி விலக்குகளை எதிர்பார்த்தார்கள். அது போன்று ஒவ்வொரு துறைக்கும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது கிடைத்திருக்கிறதா, விரிவாக விவாதிக்கலாம். இந்த அமர்வில் நம்முடன் அரசியல் விமர்சகர், வர்த்தக பொருளாதார நிபுணர் திரு ராமசுப்ரமணியம் இணைந்திருக்கிறார். கூடவே அரசியல் விமர்சகர் வீர விக்னேஸ்வரன் இருவரும் இணைந்திருக்கிறார்கள். வணக்கம். கூடவே கோவையிலிருந்து அகில இந்திய வர்த்தக தொழில் சங்கம், நெல்லையிலிருந்து மன்னிக்கவும் தமிழரசு நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். மூவருக்கும் வணக்கம். ராமசுப்ரமணியம் சார், உங்ககிட்ட இருந்து தொடங்குறேன். இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்க எதிர்பார்த்தது என்ன? இப்போது அவர் இடைக்கால பட்ஜெட், பெரிய அறிவிப்புகள் வராது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததுதான். ஆனால் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்ல பட்ஜெட் இருக்க, அதை பூர்த்தி செய்திருக்கிறாரா நிதியமைச்சர்? இல்லை, அது நேற்று நம்முடைய பாரத பிரதமர் பேசினது பட்ஜெட்டை பற்றி. இது ஒன்றும் பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு ஃபார்மல் பட்ஜெட் கிடையாது, இன்டரிம் பட்ஜெட் தான், இடைக்கால பட்ஜெட் தான். அதனால் அறிவிப்புகள் எதுவும் வராதுங்கிற மாதிரி பிரதமரே சொல்லிட்டார். அதற்கு முன்பாக இதே மாதிரி நம்முடைய நிதி அமைச்சரும் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நாம் இதில் எதிர்பார்ப்பதுங்கிறது ஒன்றும் இருக்க முடியாது. ஆனால் என்னென்னா, இந்த பட்ஜெட்டு இல்லை அப்படின்னு, இன்டரிம் பட்ஜெட் இல்லைன்னா அடுத்த புதிய அரசு வர வரைக்கும் சில செலவினங்கள் டெஃபினட்டாக இருக்குது அரசாங்கத்திற்கு. அந்த அரசாங்க செலவுகளுக்கு இது வழி செய்யும், அல்ல தொடர்ந்து அந்த செலவுகள்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பர்மிஷன் இஸ் பீயிங் கிராண்டட் பை தி பார்லிமெண்ட். இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது. நான் எதிர்பார்த்தது அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இந்த 10 வருஷத்தில்
இந்த என்டிஏ கவர்மெண்ட் குறிப்பாக பாஜக கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் செய்தார்கள் அதை ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் குறிப்பாக பரவலாக பேசப்படுகின்ற இந்த ராமர் கோயிலை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தேன். அதே மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் G20 மாநாடு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுவான்னு சொன்னாங்க, எதிர்பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. இது அமிர்த காலம், ஏன்னா 75 வருஷம் பூர்த்தியாகிவிட்டது, அதனால் இப்போ அமிர்த காலத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் பற்றி எடுத்து சொன்னாங்க. அப்புறம் பெருசாக இவ்வளோ தான், இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் ஒன்றே என்னென்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு கட்டமைப்பு என்பது உள்கட்டமைப்புங்கிறது ரொம்ப அதிகம். போன பட்ஜெட்டில் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் ஒதுக்கினாங்க. அது இந்த தடவை ஒரு 11.5 லட்சம் கோடி ரூபாயாக மாற்றி இருக்கின்றார்கள். அது வரவேற்புக்கு உரிய சமாச்சாரம் தான், அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ரெண்டாவது, ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் போன தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணினது இந்த வருஷம், அதாவது இப்போ 23-24க்கு எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுத்தாங்க. அது 5.9 அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து இப்போ ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்கிறது என்னன்னா 5.8க்கே நாங்கள் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெரி குட், இட்ஸ் வெரி குட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக நான் பார்க்கின்றேன். அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 24-25 வில் பி 5.1 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நான் முன்பே குறிப்பிட்டது 2021 குறிப்பிட்டது போல் இட் வில் பி 4.5 4.5. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்துடும் 25-26. இதெல்லாம் ஒரு ரீசனபிளாக இருக்குது. அதாவது எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் படி 3% இப்போ சத்திக்க முடியாது போல் இருக்குது. பட் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக எடுத்துகிட்டு அதை கண்டெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கின்றோம். அப்புறம் நம்முடைய எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது 7% ரியல் ஜிடிபி க்ரோத்துங்கிறது. ஐ திங்க் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதாக நமக்கு தோன்றுறது. அதனால் இதில் முக்கியமாக என்னென்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று, இந்த மெரீன் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸை அதிகப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நான் அது சொல்லிட்டேன். அதை தாண்டி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேயே ரயில்வேஸ் புதிதாக நிறைய லைன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரதை பற்றி சொல்கிறேன். மெட்ரோ ரயில்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனை பற்றி பேசுகின்றார்கள். அப்புறம் வட்டியில்லா கடன் ஒரு 77,000 கோடி ரூபாய்கள், அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்காக, அது 50 வருஷத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காக அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம். தட் கேன் பி மேட் யூஸ் ஆஃப். இட்ஸ் அ குட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். அப்புறம் 1 லட்சம் கோடி பேருக்கு 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள், அது வட்டியில்லா கடனாக தொழில் தொடங்கிறதுக்காக, அந்த டு கிவ் ஃபிலிப் டு தி பட்டிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். புதுசாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், கடன் வட்டி தான் கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறது இல்லாமல் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் அவங்க அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் எது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறத, தட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு சிறப்பான அம்சமாக தான் பார்க்குறேன். அடுத்த 10 வருஷம் பிரமாதமான வளர்ச்சி இருக்க போகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக பேசுவது எதிர்பார்த்தோம். பட் இந்த மாதிரி சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆல்சோ ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல. அதனால் தேர் இஸ் நோ டிசப்பாயின்மெண்ட் பிகாஸ் தேர் வாஸ் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன். எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது, அதனால் ஏமாற்றமும் இல்லை. இப்படி தான் நாம் எடுத்துக்கலாம். பட் ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த 10 வருஷத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம், டபுள் தி இன்கம் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டுக்கு சொன்னாங்க, விவசாயிகளுக்கு சொன்னாங்க. அது நடந்ததா? அவங்க ஒரு ப்ளஸ் சைடு, அந்த க்ரீன் சைடை பற்றி பேசுகிறாங்க. வாட் அபவுட் தி அதர் சைடு? அவங்க கொடுத்த ப்ராமிஸ் நடந்ததா அப்படின்னா அது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். அது அப்படி நடக்கலை. அடுத்தது அது குறிப்பிடும்போது ஹிந்தியில் குறிப்பிட்டாங்க, அது ஜெய் கிசான் அந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு, இதற்கு முன்பு விவசாயிகள் வளர்ச்சியை பற்றி மட்டும்தான் வாஜ்பாய் காலத்துலேருந்து சொல்கிறாங்க. அவங்க வளர்ச்சியை பற்றி மட்டும்தான் தொடர்ந்து நாம் முன்னிறுத்தணும். பிரதமர் மோடி தான் கிசான் ரிசர்ச், அதாவது விவசாயத்தில் ஆராய்ச்சிக்கான நிறைய முன்னெடுப்புகளை முன்னெடுத்தார் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அது கரெக்டானு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அது இப்போ என்ன ரிசர்ச்சுங்கிறது ரொம்ப காலமாக அப்படி பார்த்திங்கன்னா, ரிசர்ச் இல்லாமல் நம்ம நாட்டில் உங்களுக்குலாம் அது வாய்ப்பே கிடையாது. தேவை. ஏன்னா நம்ம 65 பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதே வழி கிடையாது, ஒரே ஃபேமைனாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் 67 இந்திரா காந்தி வந்த பிறகு அவங்க தான் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. இது மாதிரி நாம் இனிமேல் பசி பட்டினின்னு இல்லாமல் வெளிநாட்டை அது குறிப்பாக நீங்கள் அமெரிக்கா கை நீட்டின்னு இருக்கணும். இந்த PL 480 அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம பணத்தை வாங்கி அந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தோம். அது மாதிரி இல்லாமல் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சுப்பிரமணியம்
இங்கே தமிழ்நாட்டில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டராக இருந்தவர். அவர் அங்கே அப்புறம் நம்ம நிதியமைச்சராக கொஞ்ச நாள் இருந்தார். அவர் அங்கே எடுத்துன்னு போய் அவரும் டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாதனும் அவங்க பண்ண பசுமை புரட்சி, அது என்ன ரிசர்ச் இல்லையா? எவ்வளோ பெரிய காரியம். பசின்னு இருந்த வெளிநாட்டுக்கு அண்டை. நான் உங்களுக்கு ஒரு சினிமா ஒன்று வந்து சர்வர் சுந்தரம்னு ஒரு படம், ஐ திங்க் 63 64, அமெரிக்காவை உணவுக்காக அண்ணாந்து பார்ப்பது தானே ஒழியணும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. அதெல்லாம் மாறி போச்சு. அதெல்லாம் ரிசர்ச்னால தானே வந்தது. அதே மாதிரி இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா அதெல்லாம் எப்படி ரிசர்ச் இல்லாமல் முடியுமா? அதனால் இது வந்து ஜென்ரலாக இது வந்து இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட். அரசியல் ரீதியாக தான் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய அதை நம்ம வந்து ஆழ்ந்து அதே ரொம்ப ரிசர்ச் நாம் பண்ணினோம் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தலையை சுத்தம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கலாம். அது கோவையுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது? தமிழ்நாடு குறுந்தொழில் சங்கத்திலிருந்து திரு ஜேம்ஸ் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். இன்றைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருந்தது? நிதியமைச்சர் அதை பூர்த்தி செய்திருக்கிறாரா? எப்படி இருந்தது இடைக்கால பட்ஜெட்? இல்லை, இதே உங்கள் தொலைக்காட்சியில் 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி டிபேட்டில் உட்காரும்போது எதிர்பார்ப்புகள் என்று பல எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து பேசினோம். ஆனால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் நிறைவேற்ற வகையில் அறிவிப்புகள் எதுவுமே இல்லை. குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறது ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1,00,000 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு நிதியம் வந்து அமைக்கப்படும். 1,00,000 கோடி ரூபாய் வழங்குவதற்கு, தொழில் தொடங்குவதற்கான கடன் வழங்குவதற்கு நிதியம் அமைக்கப்படும் என்று சொன்னது வார்த்தை ஒன்று தான் வந்து போட்டு இந்த தொழில்துறை சம்பந்தமான அவர்கள் கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். அது புதிதாக தொழில் தொடங்குகின்றவர்களுக்கு. நாங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் டிபேட்டில் உட்காந்து பேசும்போது சொன்ன விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 29% ஜிடிபியில் வந்து பங்கு செலுத்துகின்ற இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எம்எஸ்எம்இ செக்டாரில் குறு சிறு தொழிலுக்கான அறிவிப்புகள் எதுவும் இல்லை. கொரோனா காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கடனில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1,13,00,000 பேர்த்து கொடுத்ததில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 17% நிறுவனங்கள் என்பிஐ இருக்குது. அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி அறிவிப்பார்கள் என்று பார்த்தால் அந்த அறிவிப்பும் அதில் தெரிவிக்கப்படவில்லை. வங்கி வட்டி விகிதத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே குறிப்பிடும்போது ஒரு விஷயத்தை நான் வலியுறுத்தி சொன்னேன். என்ன கேட்டிங்கன்னா, தேர்தல் கால பட்ஜெட்டாக இருப்பதால் அதோட ஒரு முன்னோட்டமான அறிவிப்புகளெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். தொழில்துறைக்கு இப்படி இந்த வடிவத்தில் இதெல்லாம் செய்யப்படும் என்று. ஏன்னா இப்போ இந்த 1,00,000 கோடி ரூபாய் முனையம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி நிதி ஆதாயம் ஏற்படுத்தப்படும் சொன்னாங்க. அதுபோல் இது போன்ற எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள், ஜிஎஸ்டியிலான மாற்றங்கள் செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு சம்பந்தமான எந்த அறிவிப்பும் இல்லை, செய்யப்படும் என்ற வார்த்தையும் இல்லை. அப்போ இப்போவே அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஆஃப்டர் பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பட்ஜெட்டில் தொழில்துறைக்கு குறிப்பாக சொல்ல போனால் குறு சிறு தொழிலுக்கு பெருமளவில் வந்து எந்த சப்போர்ட்டும் இந்த அறிவிப்பு செய்யாதுங்கிற ஒரு மன நிறைவில்லாத ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பது தான் சொல்ல வேண்டும். காரணம் கேட்டிங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு குறு சிறு தொழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால தான் சொல்கிறோம். நாங்கள் எந்த விஷயமே நல்லது அறிவிக்கின்ற பொழுது வரவேற்கப்படும். அதே நேரத்தில் பாதிப்பில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் கேட்கப்படவில்லை என்றால் எங்கள் குறையில் சொல்லப்படும். அந்த அடிப்படையில் இது பெருசாக எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அவங்க முன்னேற்றப்படவில்லை. அதாவது சிறு குறு தொழில்களுடைய சூழல், அதுவும் கோவிடுக்கு பிறகான சூழல் எப்படிங்கிறது தெரியும். இடைக்கால பட்ஜெட்னாலும் இதை செஞ்சு கொடுத்திருந்தா எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டா இருந்திருக்கும். நீங்க எதிர்பார்த்தது என்னவா இருந்துச்சு? ஆக்சுவலா எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து போட்டு இந்த குறு சிறு தொழிலுக்கு தனியாக வந்து 5% அறிவிப்பார்கள், அதுக்கான செய்யப்படுங்கிற வார்த்தைகள் வருவோங்கிற எதிர்பார்த்தோம். அது இல்லை. அதே மாதிரி வந்து வட்டி விகித கடன்கள் வந்து எங்களுக்கு 5% கொடுக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்திட்டு இருக்கிறோம். அந்த எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, என்பிஏ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, கடன் வாங்கினா ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வங்கியில் கடன் வாங்குகிற தொழில் செய்கிறோம். அந்த தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த கடன் திருப்பி செலுத்துவதற்கு 6 மாதம் காலம் ஆச்சுன்னா தான் என்பிஏ பண்ண முடியும். சர்ஃபாக்ஸ் ஆக்ட் அவங்க மேலே பாயும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது கொண்டு வந்தவருடைய விளைவு இன்றைக்கி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதத்தில் 12 விளைவு இன்றைக்கி 17% இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்றைக்கி பேங்கோடைய கோரப்பிடியில் சிக்கிட்டு வெளிவரம்னா சொத்துக்கள் இழப்பு ஆளாக்கியிருக்காங்க. அந்த சர்ஃபாக்ஸ் ஆக்டுங்கிறது 6 மாதமாக மாற்றப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியிடுவார்கள். இதெல்லாம் நடைமுறையில் தாராளமாக இப்போ அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கலாம் அவங்க.
ஆனால் அந்த மாதிரி விதமான அதாவது நடைமுறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற குறு சிறு தொழிலுக்கான அந்த தொழில்களை பாதுகாப்பதற்கான இந்த எதிர்பார்ப்புகள் எதுவும் செய்யவில்லை என்று தான் நாங்கள் சொல்ல வரோங்க. வழக்கமாக இதற்கு முன்பு பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரியாக கிடைச்சது என்ன? இப்ப அது வந்து பெனிஃபிட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களா நீங்க எது பார்க்கறீங்க? இந்த 10 ஆண்டு, ஏன்னா 10 ஆண்டுகள்ல நிறைய சாதனைகளை நிதியமைச்சர் சுட்டி காண்பித்திருக்கிறார். அந்த அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை, இந்த நிதியமைச்சர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அவங்க சொல்கிற கருத்து 10 ஆண்டு காலையில் பல்வேறு வடிவங்கள் நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறது, முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது, ஜிடிபி கூடியிருக்குங்கிற அடிப்படையில் அவங்க பேசுகிறாங்க, உண்மைதான். ஆனால் உள்நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பதும் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குறு சிறு தொழில் வாழ்வாதாரம் என்பது உண்மையாலும் நெருக்கடிக்கு தான் ஆளாயிருக்கிறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்ரா லோன் திட்டம்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த கொடுமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, முத்ரா லோன் வந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் முதலீட்டு கடன் வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு வித்தவுட் அதுக்கே ஜாமீன் கையெழுத்து வாங்கி அதன் மூலமா 22.5 லட்சம் கோடி ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இந்த முத்ரா லோன் அமலாக்கத்தில் இல்லை, நாங்கள் இந்த முத்ரா லோன் சொன்னாங்களே 43 கோடி ரூபாய் 43 கோடி கொடுத்தாங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா. இந்த கடன் வழங்குவதிலே வந்து நிறைய பார்சுவாலிட்டி இருந்திருக்கு. நாங்கள் இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தொழில்துறை சார்ந்திருக்கின்றவர்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையுமே அதை சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம். காரணம் கேட்டிங்கன்னா, உண்மையானுமே ஒரு சாதாரண ஒரு குறுந்தொழில் முனைவன் வந்து அந்த தொழில் தொடங்குவதற்காக போக்கின்ற பொழுது கிடைக்கவில்லை என்று நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டைப் ஆஃப் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அந்த வங்கியோடு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க. அது ஒரு சப்ஜெக்ட்டுங்க. ஆனால் நான் அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள பகிராமா நான் கேட்க வருது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எம்எஸ்எம்இ செக்டாருங்கிறது தான் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. உள்நாட்டிலே வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதும் நாடுகளில் அந்தந்த பகுதியில் மக்களுக்கு தொழில் தொடங்குவதன் மூலமாக அந்த பகுதி மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குகிற செக்டார். இந்த செக்டாருக்கு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா, ஒரு முதலீட்டு கடன் வாங்குகின்ற பொழுது இயந்திரங்கள் வாங்கும்போது 15% மானியம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த மானியத்தை நிறுத்தி போட்டாங்க. இப்போ அதாவது வந்து மோட்டி ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு 25% வந்து இயந்திரங்கள் வாங்கும்போது குறுந்தொழிலுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதில் வாங்கக்கூடிய மானியமாக 25% கொடுக்குறாங்க. ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துட்டு இருந்த 15% நிறுத்திட்டாங்க. அப்போ குறுந்தொழிலுக்கு எங்கே வந்து ரன்னிங் நடைமுறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற தொழில்களுக்கு இதனால் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இழக்கிறோம். ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டு அதுவும் எங்களுக்கு இழக்கிறோம். கொரோனா காலத்தில் வந்து இவங்க வந்து லோன்ஸ் கொடுத்தாங்க. லோன் யார் கொடுத்தாங்க? இவங்க ஏற்கனவே கடனில் நடைமுறையில் கடன் பெற்று செலுத்தி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மட்டும் அதில் 20% அவங்களுக்கு தான் கடன் கொடுத்தாங்க. கடன் வாங்க முடியாத, வங்கிக்கு செல்ல முடியாத குறுந்தொழில் லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த கடன் கிடைக்கல. அதே மாதிரி கடனை கட்டி வெளியே வந்தவங்களுக்கு அந்த கடன் தொகை வந்து சேர்ந்தலை. இதில் இன்னொரு கொடுமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கடன் வாங்கினவங்களுக்கு பின்தேதியிட்டு அபராத வட்டியோடு வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கட்ட முடியாமல் தொழில் நெருக்கடிக்காகி அவங்கள தான் 17%, 1,13 லட்சம் பேர் கடன் வாங்கினதில் 17% இன்னைக்கு என்பிஏ ஆகி இன்னைக்கு சர்ஃபாஸ் சாக்கெட்டில் மாட்டி அவன் ஏற்கனவே சம்பாரித்து வச்ச சொத்தலை இழந்துட்டு இன்னைக்கு நிற்கிறாங்க. இன்னைக்கு அப்போ இதுக்கெல்லாம் மாற்றம், இதுக்கான வழிகாட்டல், இந்த குறுந்தொழிலுக்கான ஒரு முன்னேற்றத்துக்கான பாதைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம். அது இல்லைங்கிற பதிவு தான் நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோமுங்க. பேசலாம். திரு வீர விக்னேஸ்வரன், நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த பட்ஜெட்டுடைய அறிவிப்புகள்? 10 ஆண்டுகள் சாதனைகள்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடியது, எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி இருந்தது? கடந்த 10 ஆண்டுகள் பட்ஜெட்டை நீங்கள் அசஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மோஸ்ட்லி வந்து அர்பன் சென்ட்ரிக்காகவும் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் சென்ட்ரிக்காகவும், அந்த எந்த ஆடியன்ஸ் வந்து பிஜேபியை ஆதரிக்கிறாங்களோ அந்த ஆடியன்ஸை திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி நேஷ்னலிசம், அந்த ஐடியாலஜி ஒரு பக்கம், அந்த ஆடியன்ஸோட எக்கனாமிக்கல் நலனை பாதுகாக்கிறதுக்கான திட்டங்கள் தான் 10 ஆண்டுகளாகவே இருக்குது. அதோட தொடர்ச்சி தான் இது. ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸோட ஒரு பேஜ் இது. அப்படி நீங்கள் பார்க்குறப்போ அவங்க இதில் பாசிட்டிவாக நம்ம எக்கனாமிக் நல்லதுன்னு பார்க்குறப்போ பாசிட்டிவ் பேசிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டேக்ஸ் பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அது நம்ம பார்க்க வேண்டியது, எந்த ஒரு வளர நாடுக்கும் டேக்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து டேக்ஸ் ரேட்டை கம்மி பண்ண வைக்கும். அப்போ டேக்ஸ் பேஸ் 8 கோடி ஆகிருக்கிறது வந்து இந்தியாவில் வந்து 140 கோடி கிட்ட வந்துட்டோம். ஒரு டேக்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிது, ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். செகண்ட் திங் வந்து ஃபிக்ஸல் டெபிசிட்டை வந்து ஃபினான்ஷியல் டெபிசிட்டை வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வரோம் அப்படின்னு சொல்லி எஃப்ஆர்எம்ஏ வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் 2003 கொண்டு வந்த ஆக்ட் படி நாங்கள் அதை வந்து கமிட்டடாக பண்ணுறோங்கிறது வந்து நாட்டுக்கு லாங் டேர்மில் நல்லது. இந்தியா வந்து சைனாவை பீட் பண்ணோம், 5 ட்ரில்லியன் எக்கனாமின்னு பேசுகிறது முக்கியம் விட நாடு வந்து கடனில் இல்லாமல் இருக்கணும். யூஎஸ் மாதிரி
கடன் வாங்கினாலும் நம்ம பெரிய ஆளாக இருக்கணும்னு முக்கியம் கிடையாது. இருக்கிற ரூபாய்க்குள்ளே எப்படி நாட்டை நடத்தணுங்கிறது தான் முக்கியம். பெரிய பெரிய ராணுவ தொழிற்சாலைகள் வச்சுக்கிட்டு கடன் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத விட இருக்கிறதுல கரெக்டாக பண்ணுறது இந்த விஷயம் பாசிட்டிவான விஷயம், நாட்டுக்கு நல்லதான விஷயம். தேர்ட் விஷயம் வந்து அதுதான் பெரிய கேள்வியா இன்னைக்கு வச்சாங்கல்ல, பிஸ்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டை என்ன செய்ய போறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான 2 நாட்களாக பெரிய விவாத பொருளா தேசிய அளவுல இருந்தது. அதை பூர்த்தி செய்து விட்டாரா? இல்ல, அந்த ட்ராக்ல இருக்காங்க. இது ஒன் டேல பண்ண வேண்டியது கிடையாது. 2003 கொண்டு வந்த ஆக்டுக்கு இப்பதான் 6க்கு மேல இருந்துச்சு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் பண்ணி நான் லாங் டேர்மில் நாங்கள் கம்மி அந்த ரேட்டுக்கு வர 3% வர இன்னும் எப்படி வேணாலும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே எடுக்கும். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிட்டு வராங்க. அந்த ட்ராக்ல இருக்காங்க. அந்த அளவில் அது பாசிட்டிவ். தேர்ட் விஷயம் வந்து டூரிசம். இந்தியாவில் இப்போ காஷ்மீர் இஷ்யூ நம்ம பேசுகிறோம். அந்த மக்களுக்கு டெலிஃபோனை இது பண்ணுறதோ அவங்கள சப்ரஸ் பண்ணுறதோ இல்லாமல் டூரிசம் போன்ற விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரது அவங்க மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தும். அவங்க ஏன் வந்து இந்தியாவை வந்து அந்நியமாக பார்க்குறாங்கன்னா, நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணாமல் அந்த மக்களை எக்கனாமிக்கலாக இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் இந்தியாவோட. அந்த விஷயத்தில் டூரிசத்துக்கு வந்து வட்டியில்லா கடன் கொடுப்போம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சேர்ந்து அப்படிங்கிறது வந்து நாட்டை ஒருங்கிணைக்கிறது. குறிப்பாக நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸு நான் என்ன சொல்கிறேன், இன்சர்ஜென்சி இருக்கிற பகுதிகளில் டூரிசம் வந்து நல்லா வளர முடியும். ஏன்னா ரெண்டுமே மலைப்பகுதி, ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ். அதனால் டூரிசம்ங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். அடுத்து நம்ம 2015 பாரிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கிளைமேட் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறமே நம்ம கமிட்டடாக வெஹிக்கிள்ஸு சோலார்ஸு இதில் வந்து முக்கியத்துவம் பண்ணுறோம் பாரிஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம். அதில் வந்து வெஹிக்கிளை ஊக்குவிக்கிறது, 1 கோடி ஹவுசஸ்க்கு வந்து சோலார் யூனிட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ரூஃப்டாப் சோலாரைசேஷன் அறிவிச்சிருக்காங்க. அது வந்து பாசிட்டிவான விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே டே டு டே கன்சம்ஷன்ஸ் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. பாப்புலேஷன் ஹெவியா இருக்கறனால லாங் டேர்ம்ல வந்து நம்மளோட பவர் நீடை வந்து இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். இது வந்து பாசிட்டிவான சைடு. இதில் பிஜேபியில் என்ன பிரச்சனைனா, பிஜேபி கவர்மெண்ட் எப்போ அமைஞ்சாலும் என்ன பிரச்சனைனா, அவங்க வந்து மோர் அர்பன் சென்ட்ரிக்காகவே இருக்காங்க. இந்தியாவில் ரூரல்னு ஒரு பகுதி இருக்கு, அதை பற்றி அவங்க கண்டுக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா ரூரல் எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே டச் பண்ணல. அதையும் ரூரலை டச் பண்ணுவாங்க. அது எப்படின்னா அர்பன் சென்ட்ரிக்காக அவங்களுக்கு தேவைப்படுறப்போ அவங்களுக்கு சப்ளை செயினில் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து மார்க்கெட்டைஸ் பண்ணணும், மார்க்கெட் வந்து ப்ராசஸிங்க்கு வரணும், பொருள் உற்பத்தி ஆகி ப்ராசஸிங்க்கு செயின் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் ரூரலுக்கு வருவாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருக்கப்போ விவசாய கடன் 60,000 கோடி தள்ளுபடி பண்ணாங்க. அது வந்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து ரூரல் எக்கனாமிக்கில் புல் பண்ணுறது. அக்ரிகல்ச்சர்னா ரூரல் எக்கனாமிக் தான் போகுது. ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் உள்ளே போடுறப்போ அவங்க வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவன் ஒரு 2 ஏக்கர் 4 ஏக்கர் வச்சிருக்கவனுக்கு வந்து அது ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் அந்த விவசாய கடன் தள்ளுபடி. செகண்ட் விஷயம் வந்து ரூரல் உமன்ஸ். நீங்கள் உமனு யூத்துங்கிறதா ஓப்பன் ஹெண்டட் வேர்டு. உமன்லேயே ரூரல் உமன். இப்போ நீங்கள் அர்பனில் மாதம் 1 லட்சம் வாங்குறவங்களும் உமன் தான், ஒரு 100 நாள் வேலைக்கு போகிறவங்களும் உமன் தான். ரெண்டையும் நீங்கள் எப்படி உமன் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் பட்ஜெட்டில் அந்த 10 இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூத்து உமன் இருக்குது. எந்த உமன், எந்த யூத்? நீங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நாட்டில் இன்ஸ்டபிலிட்டி நடக்கிற இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூத்ஸ் தான் பெரிய அளவில் பங்கு பெறாங்க. அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, கல்வி இல்லை. இதை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எஜுகேஷன் லோன்ஸ் யூபிஏ கவர்மெண்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கப்போ பெரிய லெவலில் ட்ரை பண்ணாங்க. அது சிதம்பரம் அவர்கள் மேலே 1000 விமர்சனம் இருந்தாலும் எஜுகேஷன் லோனில் அவர் ரொம்ப கமிட்டடாக இருந்தார். அந்த விஷயம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து 100 நாள் வேலை திட்டத்துக்கு ஆனுவல் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த பட்ஜெட்டையுமே ஒரு 10,000 கோடி இங்கே ஒதுக்குறோன்னா அடுத்த வருஷம் ஒரு 11,000 கோடி இருப்போம். ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஏறிட்டே போகுதுல்ல, அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எத்தனை தடவை 100 நாள் வேலைக்கு, அதாவது மகாத்மா காந்தி நேஷனல் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்போ அது உங்களோட எதை காமிக்குதுன்னா, இந்த ஸ்கீம் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற ஒவ்வாமையை காமிக்குது. அதை நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, ரூரல் உமன் தான் வந்து எக்கனாமி அந்த வளர்ச்சியிலேருந்து ரொம்ப டிட்டாச்சாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் பணம் அவங்கக்கிட்ட ஏதோ ஒரு விதத்தில் போகிறப்ப தான் அவங்க வீட்டுக்கான சமயங்கள், வீட்டுக்கான பொருட்கள், குழந்தைகளுக்கான மால் நியூட்ரிஷன்ஸ், இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனலாக செய்கிறத விட ஒரு பொண்ணுக்கு அந்த காசை கொடுக்குறப்போ அவங்க வீட்டுக்கு தான் செலவு பண்ண போகிறாங்க. நீங்கள் பால்வாடி அங்கன்வாடின்னு நீங்கள் வச்சு பண்ணுறது வந்து பெரிய ப்ராசஸ். நீங்கள் ஒரு உமனுக்கு, ரூரல் உமனுக்கு நீங்கள் தர்றது, ஸ்மால் குரூப் மூலமாக பணம் இன்புட் பண்ணுறது வந்து அது வந்து ரூரல் எக்கனாமியை இன்னும் ஆர்கானிக்காக வளர்க்கும். இந்த விஷயம்லாம் இந்த 10 வருஷத்துலேயே மிஸ்ஸிங். இப்போ மட்டும் இந்த பட்ஜெட்டில் மட்டும் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் சென்ட்ரிக் பட்ஜெட். நீங்கள் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்மர்ஸை பற்றி எப்போ நினைப்பாங்கன்னா,
யூபி பட்ஜெட், யூபி விவசாயிகள், ஹரியானா விவசாயிகள், பஞ்சாப் விவசாயிகள் டெல்லியில் வந்து உட்காந்தா தான் ஃபார்மர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க இந்தியாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி ஃபார்மர்ஸ்க்கு நிறைய பண்ணி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தானே அவங்க எதுக்கு பண்ணாங்க? அதுதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். ஃபார்மர்ஸை பத்தி இவங்க செய்வாங்க. எப்போ செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்ளை செயின், இவங்க உற்பத்தி ஆகிற பொருள் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு போகணும். அப்போ அந்த ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு இருக்க சேனலை உடைச்சு ஒரு சேனல் இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு. பஞ்சாப் மாதிரி விஷயத்துல ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து மண்டிஸ் இருக்கு. அந்த மண்டி சிஸ்டத்தை உடைச்சு டைரக்டா கார்பரேட்ஸ்ட போற மாதிரி. நீங்க லாங் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க சொல்றப்போ இது உடைச்சா நல்லது தானே, ஃபார்மர்ஸ் நேராக போறோமா. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கார்பரேட்ஸை எதிர்த்து விவசாயிகளை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த அந்த சேனல்ல என்டையரா சிஸ்டத்தை உடைச்சிட்டீங்கன்னா கார்பரேட்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 4 பேர் கார்பரேட் 5 கார்பரேட் வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லாவோட ஃபுட் ப்ரைஸையும் அதுக்காக தானே விவசாய மசோதாவை எதிர்த்தாங்க. அதுக்காக தான் எதிர்த்தாங்க. பட் அது இன்டைரக்டா செய்வாங்க. இந்த சில விஷயங்களை சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்ல பண்ணா எதிர்ப்பாங்க. அதாவது மைல்டு அவங்களே செய்ய வைக்கிறது. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதை பிஜேபி கவர்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணுது. அந்த விவசாயிகளை ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம். ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக லேண்டை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது, லேண்டுக்கும் விவசாயிகளுக்கான டிட்டாச்மெண்ட் கொண்டு வர்றதெல்லாம் வந்து துரதிருஷ்டவசமானது. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன விஷயம்னா, பட்ஜெட்டில் 2 விஷயத்தை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன். ஒன்று, சோசியல் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கணும். இந்தியாங்கிறது ஒரு படிநிலை, அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி படிநிலை கொண்ட சமூகம். அதில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுன்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் படிநிலை இருக்கிற சமூகத்தில் ஒன்றுன்னு சொல்றது அப்பர் லேயர்ல இருக்கவங்களுக்கு நலன் பயக்கிறது தான். நம்ம சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் என்னங்கறத நம்ம தொடர்ந்து ஜெண்டர் சென்சிட்டிவ்லையும் ரூரல் அர்பன் அந்ததையும் நீங்க பார்க்கணும். இது எதுவுமே மிஸ்ஸிங். அப்புறம் இந்த 2 கோடி வேலை வாய்ப்பு அதை பத்தி அவங்க எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேசுறதே கிடையாது. இது வந்து எதிர்பார்ப்பாவும் இருந்தது. இல்ல, எப்பவுமே இருக்கும். ஏன்னா அவங்களால செய்ய முடியாத கிளைம் அது. ஓகே, பொருளாதார நிபுணர் சத்யா நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார். சத்யா வணக்கம். இடைக்கால பட்ஜெட் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? இன்னைக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? டெஃபினட்டா சுகிதா மேம், தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம இந்த பட்ஜெட்டை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த பட்ஜெட் ஆகப்பட்டது எல்லா தட்டு மக்களுக்கும் தேவையான இந்த இடைக்காலத்துல என்ன வேணுமோ, அதாவது எலெக்ஷன் முடிஞ்சு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் என்ன பட்ஜெட் தேவையோ அந்த பட்ஜெட்டுக்கான ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒதுக்கீடு ஆகப்பட்டது கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு துறையை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ்க்கு 6.2 lakh crores கொடுத்திருக்காங்க. 6.2 lakh crores, 6 lakh crores கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ்க்கு ஆகப்பட்டது 2,78,000 crores. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ்க்கு வந்து 2,55,000 crores. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சூமர் அஃபேர்ஸ், ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 2,13,000 crores. ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு 2,03,000 crores. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு 1,77,000 crores. அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசருக்கு 1,68,000 crores. கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து 1,37,000 crores. அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேருக்கு 1,27,000 crores. அதனால இந்த பட்ஜெட் ஆகப்பட்டது இந்த இடைக்காலத்துக்கு எல்லா தட்டு மக்களுக்கும் எல்லா துறைக்கும் எவ்வளவு ஒதுக்கீடு பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிருக்காங்க. இதுல மெயினா பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. பிளஸ் ஆகப்பட்டது நான் என்ன பாக்குறேன்னா உமன் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பிளஸ்ஸா பாக்குறேன். அந்த உமன் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னாக்க மேஜரா அதாவது முத்ரா திட்டம் வழியா 43 கோடி பேருக்கு வந்து ரீச் அவுட் பண்ணது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா, அதுல வந்து அந்த லேண்ட் ஆகப்பட்டது இல்ல கோ ஓனர்ஷிப் பெண்கள் சார்ந்துதான் அந்த லோன் கொடுக்கப்பட்டது. பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா, பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா ஆகப்பட்டது. அதனால பெண்களுக்கு அது வந்து பெரும் லெவல்ல வந்து பயன்பட்டு இருக்கின்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா உமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை தாண்டி சோலார் துறையை சார்ந்து இப்ப இந்த பட்ஜெட்ல வந்து முக்கியமான அறிவிப்பு வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 யூனிட் வரைக்கும் ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்க. எப்பனா சோலார் யூனிட் நீங்க ரூஃப்ல போட்டீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து தொடர்ச்சியாக ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் ஏத்திட்டு இருக்காங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் ஏத்துறாங்க, கமர்ஷியல் யூனிட்டுக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் சார்ஜஸ், டொமஸ்டிக் வந்து டிஃபரெண்ட் சார்ஜஸ். அப்போ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகப்பட்டது பற்றாக்குறை இருக்கு. பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால விலை ஏற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கும் பொழுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து ரூஃப்ல வந்து சோலார் பேனல்ஸ் போட்டீங்கன்னா 300 யூனிட் வரைக்கும் ஃப்ரீ ஆகும்.
அதுல வர சர்ப்ளஸை வந்து கவர்மெண்டே வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஊக்கமா அமையும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது. இது இந்த சோலார் ரூஃப் சோலார் ஆகப்பட்டது எதற்காக வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொண்டு வர்றாருன்னா, அவர் வந்து இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் பொழுது டொமஸ்டிக் சோலார் அலையன்ஸும் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கிற விஷனோட கொண்டு வராரு. இது ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். பட் ஹவவர் இது ஒரு குட் ஸ்டெப். இதுல ஒரு மைனஸ் என்னன்னா, இந்த சோலார் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும்ன்றது வந்து எனக்கு அது ஒரு கிளாரிட்டி சொல்லுங்க சார். அதுக்காக தான் அந்த வேர்டை கரெக்டா ப்ராப்பரா அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து வில் கெட் அப் டு 300 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்றாங்க. அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்? அது ஃப்ரீயா அல்லது எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ண போறாங்கிறத அவங்க அதுல வந்து கமிட் பண்ணவே இல்லை. அவங்க சொன்ன கரெக்டான வார்த்தை 1 crore households will get up to 300 units of electricity every month with rooftop solarization அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ 1 crore households அதுல 300 யூனிட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டினாக்க, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் ஆகப்பட்ட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 300 யூனிட்ஸ்க்கு வந்து சப்சிடி மாடல்ல கொடுக்குறாங்களா, இல்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட்டா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடுல வந்து ரூஃப் பேனல்ஸ் போடுறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்களாங்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி இருக்கு. அதுக்கான கிளாரிட்டி அதுதான் அந்த கிளாரிட்டி அதுல இல்லங்கிறதுனால தான் நான் கேட்டேன். ஏன்னா அது நீங்க ஃப்ரீ யூனிட்ல கமிட் பண்ணீங்களே, அதனால நான் கேக்குறேன் மேம். சுதா மேம், நீங்க வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பிரசன்ட் பண்ணது ஹைலைட்ஸ் தான். அதனால தான் சார் கிளாரிட்டி கேக்குறவங்க கிட்ட செயல்பாடு ஆகும்ன்றது அதான் சொல்றேன். கிளாரிட்டி என்ன இருக்கும்ங்கிறது நமக்கு வரக்கூடிய இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. இப்ப ஒருத்தவங்க வீட்ல சோலார் அவங்க வந்து பிளான்ட் இது பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையானதை அவங்க அதுலயே ரெக்வயர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எந்த 300 யூனிட்ஸ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சார்ஜபிளா அப்படின்றதெல்லாம் கேள்வி இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள क्वेश्चंस இருக்குல்ல. இல்ல அப்படி கிடையாது. நீங்க இது வந்து யூகிக்கிறோம் நம்ம. எப்படி இது வந்து செயல்படுத்தணும்னு இருக்காங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட். இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லா வீட்லயும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ல வந்து ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி, இந்த 300 யூனிட் யாரெல்லாம் ரூஃப் டாப்ல போட்டிருக்காங்களோ சோலார், யார் ஜெனரேட் பண்றாங்களோ அந்த கணக்கை காட்டி இந்த 300 யூனிட்டை வந்து ரிடம்ஷன் வாங்குறதுக்கான செயல்பாடை வந்து அறிவிக்கிறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து செயல்பாடு எடுக்கணும். சோ இது வந்து ஸ்டேட் அண்ட் சென்டர் வந்து கொலாபரேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்காங்க சுபிதா மேம். சென்டர் சொல்றதால மட்டுமே ஸ்டேட் வந்து இது கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை. சோ இதுக்கான பாலிசி, இதுக்கான செயல்பாடுகளை கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் சுபிதா மேம். ஓகே, அப்ப இந்த இன்னொரு ஒரு கேள்வி இருக்கு. அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவர் பேசும்போது ஜேம்ஸ் குறிப்பிட்டார், இந்த 1 லட்சம் கோடி 50 ஆண்டுகளுக்கு வட்டி இல்லாத கடன் ஒரு அறிவிப்பு, இந்த நிதி காப்பகம் அமைப்பது அப்படிங்கிறது குறித்துன அதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அவர் சொன்னது அப்படியே இருக்கு, ஃபார் டெக் சாவி யூத் அப்படின்றார். அப்ப யூத் இப்போ கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு ஒரு பிளான்ஸோட வர்றவங்களுக்கு தான் அது பொருந்துமா, இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கும் பொருந்துமா? ஏன்னா அந்த ஃபார் டெக் சாவி யூத்னா அது எல்லாருக்குமானதா, இல்லை டெக்னிக்கலாக பண்ணுற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு மட்டும்தானா, அது சிறு குறு தொழில் எல்லாத்துக்கும் அடாப்ட் பண்ணுமா அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டியும் அதில் இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேம், அது டெக் சேவி யூத் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூ டெக்னாலஜி இனோவேஷன்ஸை எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற கட்டாயத்துல இருக்காங்க. இப்ப நீங்க ஃபார்மரை கூட எடுத்துக்கோங்களேன். அக்ரிகல்ச்சர் துறையில இன்னைக்கு வந்து மோட்டர் ஆன் பண்றதே மொபைல்ல இருந்து ஆன் பண்றாங்க. அதுவும் டெக் சாவி தானே. அதுல இருக்கக்கூடிய யூத்துக்கு அலோகேட் பண்ற ஃபண்டா இது அமையுது. இப்போ அவர் சொல்லக்கூடிய மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை என்ன சொன்னாரு, யூத்துக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும்னு. அந்த யூத்துக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்காக தான் 1 கோடி 1 லட்சம் இந்த ஒதுக்கீடாக்கப்பட்டதை பண்ணி அது வழியா டெக் சேவி யூத்துக்கு அலோகேஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ டெக் சேவிங்கிறது வந்து இட்ஸ் a part and parcel of இன்னைக்கு பிசினஸ். ஓகே, அப்ப மற்றது அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய 7 IIT, 16 IIT, 7 IIMs and 15 AIMS அது குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு ராமசுப்ரமணியம் சார் கூட குறிப்பிட்டார். ஏர்போர்ட்ஸை டபுள் ஆக்கியிருக்கிறோம், 149 ஆக்கியிருக்கிறோம். ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் 1000 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. மெட்ரோ வந்து ராமசுப்ரமணியம் சார் ஆல்ரெடி இங்கே சுட்டி காண்பித்தாரு, அதனால சுட்டி காண்பிக்காததை நான் மென்ஷன் பண்றேன். இது என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறது? சுகிதா மேம், இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக.
2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன். மெடிக்கல் எஜுகேஷனுக்காக இந்த பட்ஜெட்ல வந்து முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று இருக்கு. தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த பாஸ்ட் 50 இயர்ஸ் நிறைய பேர் ஒத்துப்பாங்க, நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல வந்து நம்ம பிரீமியமா இருந்துகிட்டு இருக்கோம். மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல ஃபோர்மோஸ்ட், அதாவது we are the pioneers in medical education. அதே மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து நேஷன் ஃபுல்லா வரணும்ன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோ அதுல மெடிக்கல் எஜுகேஷன் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த பட்ஜெட் வழியா நாங்க அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களே புஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க பீகார் எடுத்துக்கோங்க, நார்த் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் தனியா இயங்குறத விட அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி மெடிக்கல் எஜுகேஷனா மாத்தலாம் அப்படிங்கிற திட்டத்தையும் இதுல அறிவிச்சிருக்காங்க. சோ அதனால மெடிக்கல் எஜுகேஷனுடைய பெனட்ரேஷன் வந்து நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் இந்தியா போகணும்னு சொன்னாக்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை இந்தியா ஃபுல்லா கொண்டு வர மாடலை இந்த பட்ஜெட்டை நம்ம பார்க்க முடியுது. சுத்தாங்க விக்னேஸ்வரன் ஒரு வார்த்தையை தொடர்ந்து குறிப்பிட்டார். அர்பன் ஓரியன்டாவே அவங்களோட பட்ஜெட் எப்போதும் இருக்குது, ரூரலை கமிட் பண்ணவே மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொன்னார். இன்ஃபேக்ட் இது அந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட், பட் ஐ வில் எனிவே ஆன்சர். எந்த கவர்மெண்ட்டும், இது பிஜேபி கிடையாது, திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ இல்ல காங்கிரஸோ, இன்னைய தேதியில வந்து அர்பன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா அவங்க எலெக்ஷன் வின் பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு கட்சி வந்து தொடர்ச்சியா எலெக்ஷன் வின் பண்றாங்கன்னா அப்ப ரூரல் இன்க்ளூஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். அர்பன் மட்டும் ஓட் பண்ணி எல்லா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜெயிக்கிறது கிடையாது. அப்போ வாட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த கவர்மெண்டோட செயல்பாடுல பாத்தீங்கன்னா முத்ரா திட்டமாக்கப்பட்டது சென்னையில இருக்கக்கூடிய அர்பன் பாப்புலேஷன் வந்து அவைல் பண்ணல. 43 கோடி பேர் அவைல் பண்ணவங்க முத்ரா திட்டத்துல டேட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அவைல் பண்ணவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ் தான் இருக்காங்க, செகண்ட் டயர் சிட்டிஸ் தான் இருக்காங்க. இந்த முறை தமிழ்நாடு எந்த இடத்துல இருக்கு சார்? அதாவது எனக்கு அதையும் சொல்லிடுங்க, நீங்க கரெக்டா சொல்லிட்டு வரீங்க, எனக்கு அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. அந்த 43 கோடி பேர் 22.5 லட்சம் கோடி ரூபாயை முத்ரா லோன்ல வாங்கி பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா, கடந்த முறை சொல்லப்பட்டது தமிழ்நாடு தான் முத்ரா கடன்கள் அதிகம் பெற்றவர்கள் அப்படில நம்பர் 1 இடத்துல இருக்கு. இந்த முறை இந்த ஆண்டு எந்த இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு? திருப்பி தமிழ்நாடு தான் நம்பர் 1. காரணம் என்னன்னா சொல்றேன் சுகிதா மேம், நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆகப்பட்டது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 28 டிஸ்ட்ரிக்ட் மேல இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்துகிட்டு இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரி கிளஸ்டர்ஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு. நீங்க இப்ப கொங்கு மண்டலம் எடுத்துக்கோங்க, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், சங்ககிரி, நாமக்கல், சேலம், விழுப்புரம் வரைக்கும் குறு சிறு தொழில்கள் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு. மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட் இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கொஞ்சம் கர்நாடகா இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்போ முத்ரா திட்டமுடைய அதிக அவைல்மெண்ட் ஆகப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா அது வந்து பெருமளவுல வந்து அது வந்து கேம்பெயின்ஸ்லயோ இல்ல பெரிய லெவல்ல வந்து அது வந்து வெளியில வந்து தெரியல. காரணம் என்னன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்னால. பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் அவைல்மெண்ட் முத்ரா திட்டத்துல தமிழ்நாடு தான் நம்பர் 1ல இருந்துகிட்டு இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சுகிதா மேம். இது காரணம் தொழில் முனைவோர்களும் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகபட்சமா குறு சிறு தொழில இருக்காங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், பட்ஜெட்ல டாக்ஸ்ல வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஏன்னா ஜென்ரலா டாக்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுவோம். ஜிஎஸ்டியோ இல்ல இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், அதாவது ஜிஎஸ்டி இருக்கக்கூடிய இன்டைரக்ட் டாக்ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸோ எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு நம்ம பார்க்க முடியறது என்னன்னா, 1962ல இருந்து டாக்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆகப்பட்டது இருந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த சம்பளத்துக்கு போறவங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களோட டாக்ஸ் இஷ்யூஸ், அதுக்கப்புறம் குறு சிறு தொழில்கள் பாத்தீங்கன்னா 25,000 வரைக்கும் டாக்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கிறத முழுமையா கவர்மெண்ட் வந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க. அது கிட்டத்தட்ட 1 கோடி டாக்ஸ் பேஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகுது. இதுவும் பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான். காரணம் என்னன்னா 25,000 ரூபாய்க்காக டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து அப்பீல் பண்ணிக்கிட்டு அதை டிஸ்பியூட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்க கட்டாயத்தை இருக்கிறதுனால அந்த 1 கோடி பேருக்கு இந்த பெனிஃபிட் வந்து போய் சேர்ந்திருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பேசலாம் சத்யா. விவசாயத்துக்கு அல்லது கிராமத்துக்கெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ 6,000 ரூபாய் வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்க, விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அது நாம் எதிர்பார்த்தது இந்த தடவை 9,000 ரூபாயை மாற்றிடுவாங்கன்னு நினச்சோம். அது மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தால் தெரியலை. ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த 6,000 ரூபாங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் விவசாயிகள்.
ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கடன் எவ்வளவுன்னா அந்த விவசாயிகளுக்கு 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் அதுக்காக அலோகேட் பண்ணி போன வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க. அது கண்டினியூ ஆகின்றது. அதனால் இது பண்ணலை. அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ரொம்ப இப்போ அவங்க கொடுக்குற பணம் எப்படி 10 லட்சம் கோடி போன வருஷம் சொன்னேன். அதில் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் சைடில் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக புறந்தள்ளிட்டு யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது எலெக்ஷனில். அவர் கேட்ட அந்த மன்ரேகாவுக்கான அலோகேஷன் எஸ், அது ஒரு பெரிய, அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான். அது மன்ரேகா வந்து டெஃபினட்டாக குறைச்சிருக்க கூடாது. ஏன்னா அதுதான் நம்மளை காப்பாற்றினது. 2000 ஆமாம், கோவிட் டைமில் முன்னாடி இந்த 2009 உலக அளவில் விழுந்த போகிற அப்போ டாக்டர் மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்த திட்டம் அது. வேலை வாய்ப்புக்கு, அதுவும் குறிப்பாக ரூரல் சைடில் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அது கொண்டு வந்தது. அது அவங்களுக்கு பிடிக்கலை. இப்போ வேறு பிஜேபிக்கு அது, ஏன்னா அது யூபிஏ கொண்டு வந்தது. ஒய் ஷுட் பி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நம்மளை காப்பாற்றினது. அதை கழுது தேஞ்சு கட்டணம் ஆகிடுதுங்கிறது அது உண்மை தான். அது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. மன்ரேகா இஸ் பீங் ரெலகேட்டட் டு தி பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது சந்தேகமே இல்லை. பணம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பணம் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கும் அங்கேருந்து வரமாட்டேங்கிறது. இதெல்லாம் there are some issues. இந்த அமர்வில் நம்மோடு கந்தசாமி வேணுகோபால் பொருளாதார நிபுணர் இணைந்திருக்கிறார். உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னவாக இருந்தது, எப்படி இருக்கிறது சார் இன்னைய பட்ஜெட், இடைக்கால பட்ஜெட்? இதில் ஒரு 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்லுவேன். ஒன்று, இந்த ரூஃப் டாப் சோலாருங்கிறது ரொம்ப சிறந்த திட்டம். ஏன்னா நமக்கு இப்போது பவர் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த அளவுக்கு கோல் பேஸ் பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரல. நம்ம ஊரில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, கோல் பேஸ் பவர் பிளான்ட்ஸ் வரலன்னா அது பீக் பவரை மீட் பண்ணவே முடியாது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது ஒரு நல்ல திட்டம் இருக்குது. என்னென்னா மேலே ஏற்றி இறக்குவாங்க. எப்படி அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேம்ஸ் வச்சு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ரூஃப் டாப் சோலார் இஸ் எ வெரி குட் மூவ். அது ப்ரொமோட் பண்ணியே ஆகணும். தமிழகம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக ப்ரொமோட் பண்ணோம். அட்லீஸ்ட் சென்ட்ரல்லேருந்து புஷ் பண்ணாலும் இட்ஸ் குட் தான். அது ஒன்று. ரூரல் செக்டாரில் பெருசாக பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த ரூரல் ஹவுசிங்கே நல்லா தான் இருக்குது. அந்த ஸ்கீம் ஒரு ரியலி குட் ஸ்கீம் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ். அது ஒன்று சொல்வேன். ப்ளஸ் மேக்ரோ லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாரோயிங்ஸ், கவர்மெண்ட்டோடைய பாரோயிங்ஸ் கொஞ்சம் குறைய போகிறது. நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க போகுது. அதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, பாண்ட் ஈல்ட்ஸ் குறைய போகிறது. பாண்ட் ஈல்ட்ஸ் குறைஞ்சா பேங்க்கோடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஜாஸ்தியாகும், ட்ரெஷரி இன்கம் ஜாஸ்தியாகும். இதோட பாசிபிளி பிஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் நம்மளோட டீசல் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா பாசிபிளி ஆர்பிஐ ரேட் கட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஆர்பிஐ ரேட் கட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறையும், தனிநபருக்கான வட்டியும் குறையும். உங்களுடைய ஹோம் லோனு, பர்சனல் லோனு எல்லாத்துக்கும் வட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலீங்களா? பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைந்து ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுடைய இதை ரேட் கட் பண்ணி அது தனிநபருடைய வட்டியை வந்து குறைக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? அதுதான் மேஜர் ட்ரிகர். அது எதிர்பார்க்கலாம். நாளைக்கான்னு சொல்ல முடியாது. பாசிபிளி பிஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ், இந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை செஞ்சாகணும். இல்லைன்னா எலெக்ஷன் முடிச்சு தான் பண்ண முடியும். ஸோ மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது வந்துடுதுன்னா அது மாடல் கோடுக்கு அப்புறம் கூட ஆர்பிஐ கட் பண்ணலாம். அவளுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. தட் இஸ் அ வெரி மேஜர் ட்ரிகர் ஃபார் த எக்கானமி இட் செல்ஃப். இதோட இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டோடைய பாரோயிங்ஸும் குறையிறதுனால நெட் டு நெட் என்ன ஆகும்னா வட்டி விகிதங்கள் குறையும், தனிநபருடைய கடனுக்கான வட்டி குறையும், இண்டஸ்ட்ரிக்கான வட்டியும் குறையும். இது ஒரு நல்ல ஒரு க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். அவர் குறுக்கிட்டாரு. அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு செகண்ட் முடிச்சிடறேன். அவர் சொன்னதுக்கு நான் மறந்து போயிடும். அது டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் விலை குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. பட் அதனால் ஆர்பிஐ இதை குறைச்சிட்டாங்கன்னா ஆர்பிஐ குறைக்க மாட்டாங்க. இன்றைக்கி 5.9% இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஆர்பிஐ இஸ் ஒரி நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் அது குறையலைன்னா அது வந்து இதை குறைச்ச உடனே அந்த இன்ஃப்ளேஷன் குறையும்னு எதிர்பார்த்தா தப்பு. அதனால் பணவீக்கம் குறையணும், இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் குறையணும். அதுதான் இது குறைச்ச உடனே அது வந்து இம்மிடியேட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தோன்னா அது நடக்காது. அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது டீசல் ப்ரைஸு பெட்ரோல் ப்ரைஸு குறைச்சதுனால உடனே ஆகிடுங்கன்னா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். இதுலேயும் நான் ஒரு சின்ன குறுக்கீடு விரும்புகிறேன். பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் குறையுதுன்னா டைரெக்டாகவும் இன்ஃப்ளேஷன் குறையும், இன்டைரக்டாகவும் குறையும், டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்லாம் குறையும். ஓவரால் ரூரல் லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ். எஸ், but it is not going to happen immediately. It is not a jadu. transport எல்லாம் குறைப்பாங்களாங்கறது it is not a jadu. ஏன் நடக்குதுன்னா the transport sector is in distress. நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பயங்கரமா லாபம் பண்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க. அப்படி இல்ல, அவளும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா. ஒரு 10 ரூபாய் டீசல் பிரைஸ் குறைஞ்சனா அதுல 5 ரூபாயாவது பாஸ் பண்ணுவா.
டெஃபினட்டாக நடக்கும். அது நீங்க சொல்றது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற காஸ்ட்ல வந்தே பாரத் காஸ்ட்டை நாளைக்கு குறைப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல. நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, வந்தே பாரத்ங்கிறது கவர்மெண்டோடது, இது சிறு குறு பிரைவேட் செக்டார் அங்க டெஃபினட்டா குறையும். கவர்மெண்ட் குறைச்சா தானே சார் பிரைவேட் செக்டாரே குறைப்பாங்க. கவர்மெண்ட் குறைக்காம எப்படி பிரைவேட் செக்டார் குறைஞ்சதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் will come down. பேசுவோம் இல்ல, பட் தட் இஸ் நாட் இமிடியேட் ஜாது கிடையாது அது. வீர விக்னேஸ்வரன், நீங்க ரொம்ப நேரமா குறிக்கிற விரும்புறீங்க, சொல்லுங்க. ரூரல் எக்கனாமிக்கு வீடு கட்டித்தரோம், எவ்வளோ 2.5 லட்சம் ரூபாய். நீங்கள் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஆர்.என். ரவி அவர் பேசி அமைச்சர் கூட பதில் சொன்னார். கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்போ ரெண்டாவது அமௌண்ட் 2.5 லட்சம் தராங்க. அது இண்டெக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இருக்கிற கம்பி விலை, சிமெண்ட் விலையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸில் நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் தரணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தரதை விட நீங்கள் 50,000 1 லட்சம் கம்மியாக தான் தரீங்க. அப்படி ஒரு ஸ்கீமை ஸ்டாக்னேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நரேகா ஸ்கீம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போது சின்ன பசங்களுக்கு மிட்டாய் தர மாதிரி ரூரலுக்கும் நாங்கள் ஏதோ செய்கிறோன்ற மாதிரி 2 லட்சம் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு 6,000 ரூபா பணம் சொல்கிறார் சார். 6,000 ரூபா பணத்தை வச்சு ஒரு விவசாயி குடும்பம் நடத்திட முடியுமா சார்? அவங்கள செல்ஃப் ரிலையண்டாக, அவங்க விவசாயிகளில் வந்து அவங்கள செல்ஃப் ரிலையண்டாக ஆக்குறது முக்கியமாக, 6,000 ரூபா பணம் தர்றது முக்கியமாக? இது வந்து எலெக்ஷனுக்கு பணம் தர மாதிரி தான். போன எம்பி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்தது தான். அதனால இது ரெண்டுமே வந்து ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்கீம்ஸ் கிடையாது. நரேகா மாதிரி அது தினத்துக்கும் ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு சம்பளத்துக்கு போகிற மாதிரி மாதம் 5,000 ரூபா வரும்பா. அதை வச்சு அவங்க ஒரு சீட்டு போடுவாங்க, ஏதோ ஒன்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு என்னவோ அது செய்வாங்க. அதனால தான் நான் அதை குறிப்பிட்டேன். கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக நான் செய்யணும். செகண்ட் திங் வந்து சார் சொன்னார், நாங்கள் ரூரலில் ஓட்டு வாங்காமல் நாங்கள் எப்படி ஜெயிச்சோன்ட்டு. நான் தான் சொல்கிறேன், இப்போ பிஜேபி ஃபார்முலா என்னன்னா, அர்பனில் இருக்கவங்க மக்கள் வந்து படித்தவங்க, அவங்கள ராமர் கோவில் கேஷ்னு சொல்ல ஏமாற்ற முடியாது. அதனால ஏதோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும், ரயில் வரணும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரணும். வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா அர்பனில் இருக்க ஓட்டு போட மாட்டான், சும்மாவே ஓட்டு போட வரமாட்டான். அதனால அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட்டு. ரூரலில் இருக்க மக்களை கேஸ்டாகவும் ரிலீஜனாகவும் கம்யூனலாகவும் மொபிலைஸ் பண்ணி 2 ஃபார்முலா வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் புரிச்சுக்கிறேன், நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலுமே யூபி பீகாரில் எப்படி ஜெயிக்கிறீங்க? கம்யூனலாக மொபிலைஸ் பண்ணி ஜெயிக்கிறீங்க. அந்த ரூரல் ஓட்டு உங்களுக்கு அப்படி தான் வருது. அதுக்கான பதில் இது. அதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க. ஆல்ரெடி ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வாங்குறாங்க, அந்த கம்பெனிஸ் வாங்குறாங்க. இதுல கவர்மெண்டோட பங்கு இல்ல. ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் ஆர்டர் வந்து பிரைவேட்டைஸ் வாங்குறாங்க. இப்ப கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்துச்சு, இப்போ வந்து பெல் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருக்கு. அவங்க வாங்குறாங்கன்னா நீங்க கவர்மெண்ட் கிளைம் பண்ணலாம். இஸ்ரோ பண்றாங்கன்னா பிஎம் போய் நிக்கிறாரு. ஏன்? இஸ்ரோ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அப்போ நீங்க வித்துட்டு அவங்க இப்போ என் வீட்டில் பொருள் வாங்குறது கவர்மெண்ட் எப்படி கிளைம் பண்ண முடியும்? அது இது வந்து ஹம்பக்கு. பேசலாம். நம்ம திரும்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. ஜிஎஸ்டியில் வந்து சராசரியா ஆவரேஜா 1,66,000 கோடி வருதுன்றாங்க. இந்தியாவில் ஃபெடரலிசம்ங்கிறது வந்து வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடாது. ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுங்கிறதே வந்து ஒரு கார்பரேஷன் மாதிரி ஆயிரும். தான் சொந்தமாக பணம் வச்சு பண்ணலைன்னா அந்த அதிகாரி எப்படி அவங்கள மதிப்பாங்க? ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எலெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பணத்தை உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கணுன்னா அந்த அந்த ஃபிஸ்கல் தெரிஞ்ச ஒரு அதிகாரி இருக்கிறவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி மதிப்பாங்க? ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இன்கம் ரேட் வந்து 50% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஆவரேஜாக பண்ணாதீங்க, பெர் கேபிட்டா இன்கமில் பண்ணாதீங்க. அது எந்த அளவுக்கு டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். அதானி அம்பானி பல லட்சம் கோடி வச்சிருக்கதையும் 7,00,000 5,000 ரூபாய் வச்சையும் எல்லாத்தையும் கூட்டி டிவைட் பண்ணாதீங்க. அது டீசென்ட்ரலைஸ்டாக கீழே வரையும் எவ்வளோ இன்கம். 5,000 ரூபா வாங்கினாவே 7,000 ரூபா வாங்கியிருக்கானா? அதுதான் டெவலப்மெண்ட்டு. 5,000 ரூபா வாங்கினா 5,500 வாங்கிட்டு நீங்கள் ஃபோல இது பண்ணி 50%ங்கிறது வந்து ஏமாத்து வேலை. பேசலாம். இந்திய தொழில் முனைவோர் சங்கத்திலிருந்து ரகுநாதன் சார் இந்த அமர்வில் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம். வணக்கம் சுகிதா சார், தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் கூக்குரல்களை சிறு தொழில் முனைவோர்களுக்காக எழுப்பிக்கிட்டே இருந்தீங்க. உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகி இருக்கிறதா இன்றைக்கு? யாருடைய எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தியா இருக்கின்றதே முதல் கேள்வியா இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை இது இடைக்கால பட்ஜெட்டாகவும் தெரியவில்லை, அல்லது முழு பட்ஜெட்டாகவும் தெரியவில்லை. அதுதானே எல்லா செக்டரையும் தொட்டிருக்காங்க. சில நல்ல விஷயங்கள் நிச்சயமாக இருக்கு. அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைவேட் நிறுவனங்கள் இப்போ புதுசாக R&D பண்றவங்களுக்கு ஒரு கார்பஸ் ஃபண்டை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. ஒரு 300 யூனிட் ஃப்ரீயா தருவோம், 1 கோடி வீடுகளுக்கு சோலார் மின்சாரம் அப்படின்னு இருக்காங்க. இது எல்லாமே டீடைல்டு பார்க்கணும் சுகிதா. எந்த அளவுக்கு போகுது எல்லாமே யூபியில கொண்டு போய் கொடுத்துட போறோமா, அல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது வருமா,
எப்படி இத பயனாளிகள் செலக்ட் பண்ண போறாங்க, இதனால சிறு குறு தொழில்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்குதுன்றத பார்க்கணும். மூன்றாவதாக மிக முக்கியமாக நம்ம இப்ப கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜாப் கிரியேஷன். நேற்றைக்கு கூட ஒரு 10,000 பேர் இந்தியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஹியூமன்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு வார் நடக்கக்கூடிய பகுதியில வேலை செய்யக்கூடிய அவலத்துக்கு வேலையாட்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்க இங்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் சிறு குறு தொழில் முனைவோர்கள் தானே. அவர்கள் கையில் லாபம் இருந்தால் தானே வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும். லாபமே இல்லாமல் நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்னால ஏதாவது ஒரு நன்மை கிடைத்திருக்கா அப்படின்னாக்க இல்லை என்றுதான் வருத்தத்தோடு பதிவு பண்ணணும். நீங்க அதை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, எதை வேணா பண்ணுங்க, ஆனா இவர்களுக்கு என்ன பண்ணீங்க? இவர்கள் நன்றாக இருந்தால் தானே முடியும். இத்தனை ஏரோப்ளேன் வாங்குறோம், 1000 ஏரோப்ளேன் வாங்குறோம், 110 விமான நிலையம் கட்டுறோம்ன்றது ஓகே. அது யாருக்கு என்னன்றது யாருக்கு தெரியும். ஆனால் அதை பயன்படுத்த முடியாமல் இன்றைக்கு வெஹிக்கிள்ல கூட போக முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டினுடைய ரிலீஃப் என்ன? உங்களால 1,70,70,000 கோடி கடன்ல உங்களால நடத்த முடியுது அரச. ஆனால் தனிப்பட்ட நபர் ஒரு 10,000 துண்டு விழுந்தால் கூட அவனுடைய ஃபேமிலியை நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, பட்னி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. இதிலிருந்து எப்படி மீட்டெடுக்க போறோம்? 80 கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக அரிசி கொடுப்பது பெருமையா, அல்லது 80 கோடி மக்கள் தாங்கள் உழைத்து சாப்பிடும் அளவுக்கு அவர்களை முன்னேற்றுவது முக்கியமா? பெண்கள் 30 கோடி பெண்களுக்கு தொழில் கடன் வழங்கப்படுதுன்றோம். ஐடி வேலை செய்யறவங்களுக்கு தொழில் முனைவர்களா ஆக்குவோன்றோம். ஏற்கனவே தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களே அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதோ அமர்ந்து இருக்கிறாரு ஜேம்ஸ், அவர் பாதி நாள் போராட்டத்துல தான் இருக்காரு. கேளுங்க, ஏன் போராட்டத்துல இருக்காங்க? தொழில் முனைவோர்கள் ஏன் ரோட்ல கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு? ஏன் போராடி பெற வேண்டியிருக்கு? போராடினாலும் யாரும் பார்க்கவில்லைன்ற வருத்தத்தினால தானே. 8 கட்ட போராட்டம், 10 கட்ட போராட்டம் யாராவது பண்ணுவாங்களா? நாட்டின் கண்கள், நாட்டின் முதுகெலும்பு உடைந்து இருக்கிறது. வருத்தத்தோட நான் பதிவு பண்றேன். சுகிதா, நல்ல கேள்வி ஒண்ணு கேட்டீங்க. எப்பா நீ இவ்வளவு வந்தே பாரத் கொண்டு வரிய, விலை குறையுமான்னு கேட்டீங்க. விலையா குறையுது? வந்தே பாரத் வந்ததுன்னா நார்மல் மக்கள் போகக்கூடிய ரயில்களை நிறுத்துறோம். என்ன பலன் இதுல கண்டுட்டோன்றத பார்க்கணும். இந்த பட்ஜெட் எலெக்ஷனுக்காக பட்ஜெட்டாக இருக்கால் ஒத்துக்கொள்ளலாம். ஓகே, யூ ஹவ் won the game அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் இந்த நேரம் எலெக்ஷனுக்கான நேரம் இல்ல. 14 மாதங்களிலே மிக குறைவாக இண்டெக்ஸஸ் சொல்லுது. தனிப்பட்ட நபரின் வருமானம் பெருகலன்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது, ஒரு நிதியமைச்சர் பட்ஜெட் படிக்கும் பொழுது 50% இன்க்ரீஸ் இன் எர்னிங் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் சொல்லும் பொழுது வலிக்கல மனசு. வேலை இழந்தவர்களுக்கு வலிக்காது மனசு. யாருக்கு 50% தனிப்பட்ட நபர்களுடைய வருமானம் உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் கடன் இல்லாமல், துண்டு இல்லாமல் இந்த நாட்டிலே குடும்பத்தை நடத்த முடியுது? 50,000 ரூபாய்க்கு கம்மியாக வாங்குபவர்கள் எவராலையுமே துண்டு விழாமல் ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாது. ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறதுக்கு, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கே காசு இல்லாதவங்களுக்கு ஐஐடி அதிகமாக கட்டுவது முக்கியமா? எந்த விதத்துல ஒரு விலக்கு கொடுத்தோம்? ஜிஎஸ்டில எவ்வளவு கேட்டு பார்த்தோம், முடியல குறைங்க குறைங்கன்னு ஏதாவது அறிவிப்பு வந்ததா? அவங்க படிச்சதுல ஒரு பேராகிராஃபை மட்டும் நான் ஒரு 2 லைனை மட்டும் படிக்கிறேன். டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் rupees 34 lakh crore from the government using PM Jandan account has led to savings 2.7 lakh crore for the government. This has been realized through avoidance of leakages prevalent area. அந்த லீக்கேஜை குறைச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஏழைகளுக்காக சேவிங்ஸ் ஆனதானே பார்க்கணும். அப்ப நீங்க அந்த 2.5 லட்சம் கோடி நீங்க சேமிச்சீங்கல்ல, அதை அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருங்களேன். எதுக்கு சேமிக்கணும்? கஷ்டப்படுறேன் சுகிதா. I want to give you 10 rupees. I have saved 2 rupees. அப்ப I should give you 12 rupees. No. Why should I packet the 2 rupees? புரியுதா? நான் கேள்வி கேட்கறது புரியுதா?
எனக்கு புரியுது சார். யாருடைய பணம் அது? நான் இவ்வளவு ரூபாய் அலோகேட் பண்ணிருக்கேன், இவ்வளவு மக்களினுடைய பொருளாதாரம் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு. அந்த மொத்த பணமுமே போய் சேரணும்ல. அதுல என்ன எனக்கு சேவிங் இருக்கு? எப்படி நான் அதை சேவிங்னு சொல்ல முடியும்? ஐ எம் ஹாப்பி. There are announcements. ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசத்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு சொல்றதுல எனக்கு ஏற்புடையதுதான். ஏன்னா இன்றைக்கு அயோத்தியாவினால 20,000 கோடி வருமானம் அந்த இடத்துக்கு வந்ததுன்னா அதை சார்ந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெருகும். அது பாராட்டப்பட வேண்டியது. அது மிக்க தேவைதான். இந்தியாவினுடைய கல்ச்சுரல் இது அட்ராக்ஷனை நம்ம நல்லா மார்க்கெட் பண்ணாக்க கொண்டு வரலாம். அப்படி வரக்கூடியவங்களுக்காக ஏர்போர்ட்டுகள் ஏற்படுத்துறது தப்பு இல்லை. அப்படி வரக்கூடியவங்களுக்காக நம்ம விமானங்களை அதிகப்படுத்துவதும் தப்பு இல்லை. ஆனால் அவர்களால் டாலர்ல செலவு பண்றவங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிந்ததை நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அனைவரும் அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இன்க்ளூசிவ் growth அப்படின்றது என்ன? வந்தாரை வாழ வைக்கும் பாரதம்ன்றது ஓகே, இருப்பவரையும் வாழ வைக்கணும் பாரதம். அப்போ ஒரு 60% மக்கள் இன்றைக்கு துண்டு பட்ஜெட்ல இருக்கிறாங்க. இந்த கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிடிபினா கவர்னன்ஸ், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சொல்லிக்கலாம். வார்த்தையில் விளையாடுவது ஒன்றும் ஈஸியா இல்ல. வார்த்தையின் விளையாட்டு எப்பொழுதுமே தெரிந்தது தானே. அதுல ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. இவர்களும் விளையாடலாம், அவர்களும் விளையாடலாம். பட் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா, இடைக்கால பட்ஜெட் நேரத்திலும் நம்ம பொருளாதார அறிவிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கிறோம். எக்கனாமிக் சர்வே ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்கிறோம். ஏன்னா சர்வே எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் a scanning of the Indian economy situation. 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் கூட பட்ஜெட் போட்டுங்க. ஆனா ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட் இப்ப வர வேண்டாமா? 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வந்தா எப்படி மீட்டெடுக்க முடியும்? ப்ராஃபிட் இல்லைன்னு கார்பரேட் அழுகுது, வாங்க முடியலன்னு வாங்குறவன் அழறான். டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவும் இல்ல. இவ்வளவு பேருக்கு நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்றோம், ஆனா ஜாப் மார்க்கெட்ல சுருங்கிக்கிட்டே போகுது. ஸ்டார்ட் அப்பை பத்தி பேசுறோம், பைஜி வெளில போய்கிட்டு இருக்கிறோம், பேடிஎம் வெளில போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப் பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு வராங்க ஆள் சேர்க்கைய. ஒரு பக்கத்துல சாட் ஜிபிடிய பத்தி பேசுறோம், இன்னொரு பக்கத்துல ஏழை இழப்பு ஐடி செக்டர்ல அதிகமாயிருச்சுன்றத பேசுறோம். 2 வருடங்களாக கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கூட பண்ணலன்றத பேசுறோம். ஏதாவது இன்சென்டிவைஸ் பண்ணோமா? இன்றைக்கு கூட பேடிஎம்ல வங்கி பரிவர்த்தனைய நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. யூபிஐ பரிவர்த்தனை மட்டும்தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குல்லங்க சார். அது எதனால சார் போச்சு? ஏன்னா யூபிஐக்கும் இனிமே அடுத்து சார்ஜஸ் வந்தாச்சே. உங்களுக்கு ஐ எம் நாட் அ பாலிட்டிஷியன். ராம்சும்புக்கு நல்லா தெரியும் என்ன நான் பேசுறது. ஒரு சாராரை சார்ந்துதான். அவர்கள் சிறு குறு தொழில் முனைபவர்கள், இன்ஃபார்மல் செக்டர் உழைப்பவர்கள், இவர்களை சார்ந்துதான் நான் பேசுறேன். பாராட்டுறது எனக்கும் தெரியும். இதுல எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பாராட்டலாம் தெரியும். அதையெல்லாம் நண்பர்கள் நன்றாக பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனால் நான் அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறேன். தொடர சப்ஜெக்ட் கிரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஆர் கிரிட்டிசிசம் ஆன் தி சப்ஜெக்ட் and I am willing to pay for it. எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது, கடந்த ஆண்டு இதே நாள் நீங்க சொன்னீங்க கோமாவில் இருக்கிறது சிறு குறு தொழில் அப்படின்னு. அதற்கு சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஓராண்டில்? இல்லையே, கோமாலே இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கே. இன்னைக்கும் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோம்? ஆக்சிஜன் எதிர்பார்த்தோம். நம்ம என்ன கேட்கிறோம்? ஹார்லிக்ஸை கொடுத்திருக்காங்க. பேசலாம் சார், தொடர்ந்து பேசலாம். இடைக்கால பட்ஜெட் சிறப்பு நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். பல்வேறு கோவில்களில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்ச்சியும் தொகுப்பாக ஆன்மீக செய்திகள் என அனைத்தும் உங்கள் உள்ளங்கையில். நியூஸ் 7 தமிழ் பக்தி ஆன்மீக பயணத்தின் டிஜிட்டல் முகவரி. உடல் நலம் குறித்த சந்தேகமா? சிகிச்சை முறைகள் குறித்த குழப்பமா? உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் குறித்த உங்கள் சந்தேகங்களுக்கும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய சிகிச்சை முறை முதல் அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் வரை விரிவான தகவல்களை உங்கள் விரல் நுனியில். மீண்டும் மத்திய பட்ஜெட் 2024 சிறப்பு நேரலை தொடர்கிறது. தற்போது இந்த அமர்வில் நெல்லையிலிருந்து அகில இந்திய வர்த்தக தொழில் சங்கத்திலிருந்து திரு தமிழரசு இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். பட்ஜெட் பார்த்திருப்பீங்க, உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது? வணக்கம்.
நான் முன்னாடி கூறினது போலவே நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம வர்த்தக சங்கத்தின் சார்பில் நம்ம கூறியிருந்தோம். ஆனால் இது எலெக்ஷன் பட்ஜெட்டுங்கிறதுனால முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம், we cannot expect great expectations, we cannot expect a change in the tax slab மற்றதெல்லாம் இதில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதே போல தான் இந்த பட்ஜெட் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் பட்ஜெட்டாக இருக்குது. பட் இதில் நிறையா உள்ளே இருக்கிற கருத்துகள் வந்து ரொம்ப நம்ம எக்கானமிக்கு சூட்டபிளாக இருக்குது. அவங்க எடுத்து சொன்னது வந்து லாஸ்ட் 10 years அவங்களுடைய சாதனைகளை குறிப்பிடத்தக்க சொல்லியிருந்தாங்க. நான் முன்னாடி கூறினது போலவே நமது இந்திய வர்த்தகம் அண்ட் எக்கானமி வந்து 10th பொசிஷன்லேருந்து இப்போ 5th பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கு. இதே ட்ரெஜெக்டரியில் போனால் 7% growth நம்ம கண்டினியூ பண்ணலான்னு எக்கனாமிக் சர்வே சொல்லுது. இதே ட்ரெஜெக்டரியில் போனோம்னா நம்ம 2027-2028 5 trillion எட்ட முடியும். We will become the 3rd largest economy in the world, which is a great achievement. நம்ம மேலாப்பில் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பார்க்குறதோட உள்ள என்ன இருக்குங்கிற கருத்துகள் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியுது. ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இது வந்து என்னென்னா, இந்த 1 lakh crores ஃபார் ஐடி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஐடியோடைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் 1 lakh crores has been given for the enterprising youth. இது வந்து ஒரு பெரிய இதாக நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து நான் வேறு இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன், ப்ரீ பட்ஜெட் இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு நமக்கு வந்து உள்கட்டமைப்பு கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம 11% ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ஐடி செக்டரில் நம்ம இருக்கோம். 11% ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ஐடி செக்டர் இஸ் பீன் கேட்டர்ட் டு பை இந்தியா. அது வந்து கிராஜுவலாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு மாறிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உள்கட்டமைப்பு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அது இந்த வேறு வடிவில் 1 lakh crores ஃபார் ஐடி செக்டர் விதவுட் கொலாட்ரல் ஃபார் 50-year லோன் அப்படின்னு கூறியிருக்காங்க. இது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது. இன்னொன்று வந்து இவங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து கனெக்டிவிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்பில் வந்து இந்த எக்கானமிக் கனெக்டிவிட்டிக்காக 149 ஏர்போர்ட் இஸ் டபுள் த ஃபிகர் ஆஃப் வாட் த ஏர்போர்ட்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ். செமி அர்பன் அண்ட் ரூரல் ஏரியாவுக்கு நம்ம ஏர்போர்ட்ஸ் வர்றது உதான் ஸ்கீமில் ரொம்ப நம்ம வரவேற்கத்தக்கது. நிறைய வெக்ஸேஷியஸ் லிட்டிகேஷன்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன், வெதர் இட் இஸ் ஜிஎஸ்டி ஆர் வெதர் இன்கம் டேக்ஸ். எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சின்னதில் ஒரு லிட்டிகேஷன் நடக்குது. அந்த லிட்டிகேஷன் ஒரு 10 years நடக்கும். அந்த விதத்தில் இந்த பட்ஜெட்டில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, வித்ட்ரால் ஆஃப் டேக்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் அப் டு 25,000 வில் பெனிஃபிட் 10 million டேக்ஸ் பேயர்ஸ். இந்த 25,000 அப்பர் லிமிட்டை வந்து நான் வந்து கூட்டணும்னு நான் நினைக்கிறேன். we should be able to see that the demand is going up and that the 25,000 limit is increased. இது ஒரு பெரிய இதாக நான் டைரெக்ஷனலாக நான் பார்க்குறேன். நான் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப்னு நான் நினைக்கல. பட் இட்ஸ் அ டைரெக்ஷன் தட் இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் லிட்டிகேஷன் ஷுட் பி அவாய்டட், விச் இஸ் we have envisaged by this budget. பேசலாம். Fiscal deficit maintained at 5.8% is a very big achievement. நிறைய it is going to keep the rating agencies happy. It is going to keep the rating agencies happy. ஆமாம், அதனால அது ஒரு பெரிய நம்ம இது இருக்கும். 11% growth in capex is a very great thing. 3.4% of the GDP, but still run rate ஓட இது கம்மியாக இருக்குது. ப்ரைவேட் செக்டர் இதில் உள்ள வரணும்னு நினைக்கிறேன். இதனால அது ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது. பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் ஃபார் ஃப்ரீஸ் ரூஃப்டாப் சோலார் இன்ஸ்டலேஷன், இது ஒரு பெரிய நல்ல அறிவிப்பு. எனர்ஜி அண்ட் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்டை வந்து குறைக்கும்னு நினைக்கிறேன். These are the major considerations that the budget has given. நான் இதெல்லாம் நினைக்கிறது வந்து ஒரு அண்டர்லைன் கரண்ட்டில் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளம்பாயன்சி இல்லாமல், ஒரு பிக்சர் இல்லாமல், ஒரு அண்டர் க்ரோத்தில் நல்ல டெவலப்மெண்ட் பண்ண பட்ஜெட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பேசலாம் சார். ராமசுப்ரமணியம் சார், முதைய நீங்கள் சொன்னீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அது மூலமாக ப்ரொடக்டிவிட்டி அது எல்லாத்தையும் பெருக்கிறதுக்கான ஒரு பேஸ். அந்த வந்து இப்போ வீர விக்னேஸ்வரன் கூட சுட்டி காண்பித்தார், 1000 ஏர்கிராஃப்ட் வாங்க போகிறாங்கன்னா இவங்களா வாங்க போகிறாங்க, தனியார் நிறுவனங்கள் தானே வாங்க போகுது. இப்போ இது ப்ரைவேட் பண்ணக்கூடியதற்கு அரசு உதவி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிறதா, இல்லை அரசே முன்னெடுக்கக்கூடியதில் எதெல்லாம் வருது? இல்லை, இன்றைக்கி இப்போ உலகம் ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்கு. அது இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஏர் கனெக்டிவிட்டி. நிறைய பேர் இப்போ பிளேனில் போக ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேஸ் ஒன்று தயார் பண்ணுங்க. ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணான்னா அது ஒன்றும் நான் தப்புன்னு சொல்லலை. அதனால் அது வந்து அதுவே அடிப்படையாக தவறு அப்படிங்கிறது என்னால்
அது ஏற்றுக்க முடியாது. பட் எனக்கு முன்னாடி பேசின நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லும்பொழுது 1,00,000 கோடி ரூபாய் இந்த டெக் சாவி பீப்புளுக்காக கொடுக்குறேன், அது 50 வருஷம், அது கிடையாது. 50 வருஷங்கிற நான் ஒன்றும் பார்க்கல. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். 50 வருஷம் அந்த 77,000 கோடி ரூபாய்கள் 50 வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஃபார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் சேர்த்து படித்தார்னு நினைக்கிறேன், அதை மாற்றி படித்தார்னு நினைக்கிறேன். அதனால் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். பட் டெஃபினட்டாக என்னுடைய நண்பர் ரகுநாதன் சொன்னது போல் இன்றைக்கி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். நீங்கள் இதை பண்ணுறேன் நம்ம குறைஞ்சி போயிடுது அப்படின்னு அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் வேர்ல்டு இன்இக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட் 2022 அதில் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டார்ட்லிங்காக இருக்கும். இதை கேட்குறது எல்லாருக்குமே ஸ்டார்ட்லிங்காக இருக்கும். என்னென்னா, இந்தியா இஸ் அ புவர் கண்ட்ரி வித் அன் அஃப்ளூவன்ட் எலைட்ஸ். இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன். இன்னும் ஸ்டில் வி ஆர் அ க்ரோயிங் கண்ட்ரி தான். இது வந்து டெவலப்பிங் அப்படின்னு பேரை போட்டிருந்தாலும் கூட, ஏன்னா இன்றைக்கி பெர் கேபிட்டா இன்கம் எனக்கு 1,80,000 தான் கிட்டத்தட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல் அட் ஆல். நம்ம பொருளாதாரம் வந்து வளர்ந்து 5.9% வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஐம் சாரி 7% வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கூட வளர்ச்சி என்பது இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்தாக இருக்கணும், எல்லாரையும் சேர்ந்து இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 40% ஆஃப் தி யூத் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது. அப்போ இது ஈஸிட்ட க்ரோத். இப்போ வளர்ச்சிங்கிறது 7% பிரமாதம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்முடைய இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ தெரியுமா? 5.9 அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரியல் வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.1 தான். It is not a 7% as we claim. It is actually inflation எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1.1% தான் growth இருக்குது. அப்புறம் இந்த புவர் பீப்புள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னாப்புல 10,000 பேர் இங்கே நாங்கள் இங்கே செத்து ஒன்றுமே சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லாமல் நாங்கள் இங்கே செத்து போகிறத விட அங்கே பேட்டலில் போய் நின்றுட்டு நாங்கள் செத்து போனால் தப்பு இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஃபேமிலியாக கிடைக்கும் பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இதுதான் இது 2 விதமான இந்தியா. ஒரு பக்கம் பிரமாதமாக $5 ட்ரில்லியன் சொல்கிறோம். அதை வந்து இப்போ அதை விட்டுட்டாங்க. இப்போ $7 ட்ரில்லியன் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ரீச் ஆகலை. நாம் வந்து இன்னும் 4 தாண்டவே இல்லை. ஆனால் we are talking today about $7 trillion by 2030. இந்த மாதிரி கோல் போஸ்ட்டை மாற்றி பேசுவாங்க. 2014 பேசும்பொழுது 2024 நாங்கள் வந்து $5 ட்ரில்லியன் சொன்னாங்க. அது இன்னும் அச்சீவ் ஆகலை. இப்போ இன்றைக்கி $7 ட்ரில்லியன் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரியலாகவே இந்த ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி புவர் கண்ட்ரி வித் அன் அஃப்ளூவன்ட் இந்தியா. அப்போ இப்போ ரொம்ப மில்லியனர்ஸ் பெரியஸாக இருக்கான், மில்லியனர்ஸ் அதிகமாக எடுத்து அதெல்லாம் வேறு. ஆனால் சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு இது வந்து நல்லது கிடைக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த பெரிய அளவிற்கு நாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம குறைக்கவே இல்லை. ஆகவே இது வந்து ஒரு எல்லாரையும் இணைத்து கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு க்ரோத்தான்னு பார்த்தா டெஃபினட்டாக இருக்கிறதாவே தெரியல. இது வந்து திஸ் வில் லீட் டு இதே மாதிரியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு பக்கம் க்ரோத்து, இன்னொரு பக்கம் ரெவல்யூஷனுங்கிற மாதிரி வரும் டெஃபினட்டாக. ஏன்னா நிறைய பேர் ஏழ்மையாலே இருக்கான்னு சொன்னோன்னா when you don't have the cake to eat, bread to eat, take the cake ன்னு சொன்னால் பாருங்கள் எவ்வளோ கோபம் வந்து மக்களுக்கு. when you don't have bread to eat, have the cake to eat அப்படின்னு இப்போ லூயி 14 சொன்னது அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது. இது வந்து ஒரு அப்புறம் இவர் சுப்பாராவ் ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னர் அவருடைய 2 நாள் முன்னாடி வந்த ஒரு ஆர்டிகிள் அதில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். ஹியூஜ் கன்சம்ஷன் பேஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் பாட்டம் ஹாஃப் இஸ் த பிக்கஸ்ட் க்ரோத் டிரைவர். அதாவது இந்த பிரமிட்னு இருக்க இந்த பிரமிடில் பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட் அவங்க தான் உங்களுக்கு க்ரோத்தை கொடுக்க போகிறாங்க. பணக்காரன் சொல்லுவாங்க. சாதாரண சாமானிய மக்கள்லாம் தான் க்ரோத்தை கொடுக்குறவன். இஃப் யூ கான்ட் புட் மோர் இன்கம் இன் டு தேர் பாக்கெட்ஸ் இட் வில் பி எ ஹியூஜ் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுதான் ஒரு ரைட்டான. இது யார் எழுதியிருக்காருன்னா 2 நாளைக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் சுப்பாராவ் ரைட்டிங் டு தி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அதில் அவர் ஹைலைட் பண்ணுறாரு. இதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். நாம் வந்து க்ரோத்துன்னு ஒரு பக்கம் இது சரியாக இருக்குது. அது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க பாருங்கள், இந்த 7 IIT 19 எய்ம்ஸு 390 புதுசாக எல்லாம் ரைட்டு. அதெல்லாம் எஸ் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வேணும். ஆனால் அல்டிமேட்டாக சாதாரண சாமானிய மக்களை தூக்கி விடலைன்னு வச்சுங்களேன்,
நீங்கள் என்ன க்ரோத்துன்னு இருக்க போகிறது? இட்ஸ் a big question mark. அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். ஓகே கணபதி, நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டீங்க ஆர்பிஐ வந்து ரேட் கட் பண்ணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ராமசுப்ரமணியன் சார் கூட அதை முதல் சுற்றுல சொன்னார், இந்த மாநிலங்களுக்கு கொடுக்குற வட்டி இல்லாத 1.3 லட்சம் கோடி, இது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கடன் அப்படின்றதுக்கான தரவுகள் ஏதாவது இருக்குதா? டேட்டா இல்லை, பட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வரதான் செய்யுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அடிக்குவேட்டாக இல்லை. உங்களுக்கு வருதா அப்படின்னு கேட்டால் வர்றது 10 மாதம்னா பத்தாது. ஏன்னா நம்ம இந்த வளர்ச்சி எல்லாமே மாநில லெவலில் தான் நடக்குது, இந்தியா லெவலில் நடக்கலை. அந்தந்த மாநிலம் டெவலப் பண்ணால் தான் இந்தியா டெவலப் ஆகும். அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வரலைங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை, அதில் டவுட்டே கிடையாது. இப்போ இந்த முறை வந்து ஒருவேளை வந்து இந்த இவர் கூட வீர விக்னேஸ்வரன் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார், அதாவது ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு. ஒவ்வொரு முறையும் மாநிலங்கள் ஜிடிபிக்காக கேட்கறத குறித்து தான் அவர் சுட்டி காண்பித்து இங்கே பேசினார். சாரி, ஜிஎஸ்டி வரிக்காக சுட்டி காண்பித்து பேசினார். ஒரு பக்கம் ஜிஎஸ்டி வரிக்காக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு முறையும் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறோன்ற அந்த பெருமித செய்திகள்லாம் வருது. ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு அதன் மூலமாக மாநிலங்கள் வளர்ச்சி, இந்த மாநிலத்துக்கு கொடுத்தாங்க கொடுக்கலங்கிற கேள்வி, பொலிட்டிக்கல் கேள்விக்குள்ள கூட நான் போகல, அது எந்த அளவிற்கு பயன் பெற்றிருக்கிறது பரவலாக மாநிலங்களுக்கு? நான் இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன். ஜிஎஸ்டி ஸ்ட்ரக்சரே ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது, கன்சியூமருக்கு தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. யார் யூஸ் பண்ணுறாலும் அங்கே தான் ஜிஎஸ்டி மோர் இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகுது, ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடு ஆர் அஃபெக்டட். அதுதான் உண்மை. அது ஜிஎஸ்டியோட கட்டமைப்பே அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஆளுங்களாம் விட்டுட்டாங்க. ஸோ இது மாற்ற முடியாது. பேஸ் நீங்கள் போட்டிங்க, இதுக்கு மேலே வளர்றதெல்லாம் வேறு. பட் பேஸ் என்ன சொல்கிறது, ஜிஎஸ்டி இஸ் மோர் ஆஃப் ஏ கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் டேக்ஸ். ஸோ யார் கன்சியூம் பண்ணுறாலோ அவளுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஜிஎஸ்டி போகும். அது பற்றாமல் அங்கேருந்து திரும்பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு போகிறது ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். ரெண்டு பக்கம் அடி. நமக்கு லெவி பண்ணுற இடத்துலையே நம்மளுடைய கலெக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும். ரிலேட்டிவாக தான் சொல்கிறேன், அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கான ஜிஎஸ்டி நமக்கு கிடைக்கிறதால இல்லை ஒன்று. இன்னொன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஷேர் போய் அங்கேருந்து வரது பாருங்கள், அதுவும் நமக்கு அடிக்கட்டாக வரதில்லை. ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு அடி. இது ஒரு விதத்தில் பார்க்கலாம். இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ரூரல் இப்போ ஜிடிபி க்ரோத் நல்லா இருக்குது, ஆனால் ஜிடிபி க்ரோத் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் வீக்கனிங். 2023-24 24-25 இஸ் கோயிங் டு பி வர்ஸ். கன்சம்ஷன் எங்கேருந்து வரும்? 50-60% ஆஃப் த டோட்டல் பாப்புலேஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய கன்சம்ஷன் க்ரோத் வராத வரைக்கும் நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் க்ரோத்தும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். அப்போ க்ரோ ஆகாதானே, க்ரோ ஆகும். நமக்குன்னு ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குல்லையா, அந்த கேப்பபிலிட்டிக்கு அளவுக்கு நம்ம க்ரோ ஆகிறதில்ல. ஒன்று, அந்த கேபிலிட்டி நம்ம எவ்வளோ க்ரோ ஆகிறோமோ அதுக்கான பெனிஃபிட் நமக்கு டைரெக்டாக வரதில்லை. ரெண்டு, இன்டைரக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வரதும் அடி வருது. யூபிக்கும் பீகாருக்கும் போகிற அளவுக்கு தமிழ்நாடு வரதில்லை. 3 விதத்தில் அடி வாங்குறோம் நம்ம. பேசுவோம். வீர விக்னேஸ்வரன், நீங்கள் வந்து ரூரல் அல்லது வந்து ஏழை மக்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிற ஒரு பாயிண்ட், 78 லட்சம் சாலையோர, அதாவது வந்து அவங்க வெண்டார், ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்களுக்கு, சாலையோர கடை வைத்திருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளுக்கு வந்து அவங்க 2 இது வரைக்கும் 3 லட்சம் கோடி அவங்களுக்கு வந்து 3வது முறையாக கடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது. அதனால் 2.3 lakh have received credit for the 3rd time அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. அது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக தானே போயிருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பிஸ்னஸ்ங்கிறது, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க கிட்ட தான் தெரியும். ஹைலி அன்சர்டைன்டு விஷயம். நீங்கள் வேலைக்கு இப்போ நீங்களே ஒரு சேலரைஸ் பர்சன் தான், உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்டெபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடையாது. நீங்கள் கொடுக்குற 5 லட்சத்தை வச்சு நீங்கள் லாபமும் வரலாம் நஷ்டமும் வரலாம். இவங்க கொடுக்குற 3 கடனை வச்சு அவர் 3மே நஷ்டமாயிட்டாருன்னா அவர் ரிலீவ் பண்ணுறது யார்? பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கொடுக்குறது மட்டும் கவர்மெண்ட்டோட வேலை கிடையாது. நீங்கள் என்ன சொல்லி பவருக்கு வந்தீங்க, 2 கோடி வேலை தர வேண்டிங்க, அதில் 10% ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 100% கூட 10% நான் கேட்குறது இல்லை. விவசாய கடனை, விவசாயியோட வருமானத்தை 2 மடங்கு ஆக்குவேன். நீங்கள் 1.5 கூட வரல, 1 கூட வரல. 100 ரூபா சம்பாதிச்சிருந்தாவே 200 ரூபா கூட சம்பாதிக்கலை. குறிப்பாக குறுசு விவசாயிகள். இந்தியா வந்து அந்த நம்மளோட கலாச்சார ரீதியாகவே அந்த ஃபேமிலி செட்டப் இருக்கிறனால 4 ஏக்கர் அப்பா வச்சுருந்தா 2 ஏக்கர் அப்படி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. யூஎஸ் மாதிரி 50 ஏக்கர் 100 ஏக்கரில் விவசாயம் பண்ணுறதில்ல. அப்படி இருக்கிற சின்ன விவசாயிகளுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியோட சப்சிடியையும் கம்மி பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறீங்க. ஜெயலலிதாமா இருக்கிறப்ப அதை பண்ண மாட்டேன்னாங்க. ஆனால் இப்போது எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. உதய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க. இப்போது நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்சிடி தர மாட்டீங்க,
உரத்துக்கு சப்சிடி தரமாட்டீங்க. அப்படி அக்ரிகல்ச்சர் சென்ட்ரிக்காக நீங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் டைரெக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க. அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இன்கமில் கூடும்? நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி 100 ரூபா வருதுன்னா 110 ரூபா செலவாகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி டபுளாக வரும்? இது 2 பாயிண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் பவருக்கு வந்தீங்க, ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. செகண்ட் விஷயம் வந்து ஏன் நான் ஏழை மக்கள்னு சொல்கிறேன்னா, எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் இந்தியா மாதிரி 140 கோடி இருக்கிற மக்களுக்கு இன்ஜின் ஆஃப் த க்ரோத்துங்கிறதே வந்து எளிய மக்கள் தான். இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து இன்ஜின் ஆஃப் த க்ரோத் கிடையாது. அவங்க இன்னைக்கு இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி பணம் வராதுன்னா இன்னொரு நாட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த பீப்புளை டார்கெட் பண்ணி தான் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸே கொண்டு வராங்க இல்லையா அரசு. அவங்க அதுக்கான பாலிசியே சோஷியல் வெல்ஃபேர் பாலிசியே அங்கே தானே வராங்க. அது இதை வந்து பண்ணலையா? அப்போ முத்ரா லோன்ஸ் அவங்களுக்கு தானே போய் சேர்ந்துருக்கும். நான் சொல்கிறேன், கடன் தர்றது வேற, கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு கடன் கொடுக்குறீங்க. அவங்க வந்து நாளைக்கு கடன் கொடுத்தா அதில் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. ஜெயிக்கலாம், தோக்கலாம். பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸே கார்பரேட்ஸே திவாலாகி போயிடுறாங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு 50,000 1 லட்சம் எப்படி வேணால் ஆகலாம். அது ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் கொடுக்குறீங்க. நான் ஒரு ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸே இப்போ கோயம்பேட்டில் எல்லோரும் கடை போட்டிருந்தாங்க, 10,000 பேர்கிட்ட இருந்தாங்க. அவங்க ஒரு நிர்வாகக்காரதுக்காண்டி மாற்றுறாங்க. நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸுக்கு கடன் கொடுத்துருப்பீங்க, இந்த மாற்றுறதுனால அவங்க கடையே போயிடுச்சு. அவங்க எப்படி கடன் கட்டுவாங்க? இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக 2 கோடி வேலைன்னு சொன்னீங்களே, அதை கொடுக்கல இல்லை நீங்கள். அதே மாதிரி இன்ஜின் ஆஃப் த க்ரோத் கிடையாது. நீங்கள் கேபிட்டலிஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் எக்கனாமி நடத்துனீங்கன்னா ஊதிக்கிட்டே போகிறப்போ பலூன் உடையும். அப்போ தான் தெரியும். ரெண்டாவது வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி இங்கே பேசுனீங்க. இதில் ப்ராப்ளமே எங்கேருந்து வருதுன்னா, இந்தியாவில் வந்து ஜிஎஸ்டிலையும் சரி, இப்போ எலெக்ஷனில் வந்து சீட்ஸ்லையும் 882 சீட்ஸ் ஆக போகுது. அதையும் சரி, ரெண்டுக்குமே பாப்புலேஷன் சென்ட்ரிக்காக நீங்கள் வைக்கிறீங்க. 70s 80sலேருந்து இந்தியாவோட இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 40 ஆண்டுகளில் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸலாகவும் அநீதி இழைக்கிறீங்க, பொலிட்டிக்கலாகவும் அநீதி இழைக்கிறீங்க. தொடர்ந்து பேசுவோம். தற்போது பிரதமர் உரையை கேட்கலாம். जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी. आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं. नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा. मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी. इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी. साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. மத்திய பட்ஜெட் 2024 சிறப்பு நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டியாக உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் ஹெல்த் யாக்கை காக்க. உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய பரிணாமம். டிஜிட்டல் யுகத்தில் சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி ஊடகமாக முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட், எக்ஸ் போன்ற தளங்களை தொடர்ந்து தனித்துவத்துடன் செய்திகளை விரைவாக வழங்க வாட்ஸ்அப் சேனலாக உங்கள் உள்ளங்கையில்
உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற வாட்ஸ்அப்பில் பின்தொடருங்கள். நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் செய்தி என்ன? வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் இந்தியா வெளியேறி இருப்பது எதை காட்டுகிறது? சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு சரி. விவாதத்துக்குள்ள வாங்க, அது டோட்டலா வேற. அதுக்கு உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்க வேண்டும் சொல்ல வரீங்க. மாநில சுயாட்சி இல்லாமையா இப்ப ஆட்சி நடக்குது. அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா தான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். வழக்கம் போல எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலுக்காக குற்றச்சாட்டு. என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல தான். கேள்வி நேரம் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு. ஒரு நாளின் உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளையும் குறுஞ்செய்திகளாக, வீட்டு வாசல் முதல் விண்மின் மண்டலம் வரை அலசும் அரிய செய்திகள், 24 மணி நேரத்தின் முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் 100 செய்திகளாக 30 நிமிடத்தில், விளம்பர இடைவெளியின்றி விறுவிறுப்பான விரைவு செய்திகள். நான்-ஸ்டாப் 100 தினமும் காலை 8 மணிக்கு. உள்ளூர் கோயில்கள் முதல் உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் வரை சிறப்பு வழிபாடுகள், பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாக்கள் சிறப்பு நேரலையில், பல்வேறு கோவில்களில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்ச்சியும் தொகுப்பாக ஆன்மீக செய்திகள் என அனைத்தும் உங்கள் உள்ளங்கையில். நியூஸ் 7 தமிழ் பக்தி ஆன்மீக பயணத்தின் டிஜிட்டல் முகவரி. உடல் நலம் குறித்த சந்தேகமா? சிகிச்சை முறைகள் குறித்த குழப்பமா? உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் குறித்த உங்கள் சந்தேகங்களுக்கும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய சிகிச்சை முறை முதல் அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் வரை விரிவான தகவல்களை உங்கள் விரல் நுனியில். ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டியாக உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் ஹெல்த். யாக்கை காக்க உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய பரிணாமம். டிஜிட்டல் யுகத்தில் சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி ஊடகமாக முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட், எக்ஸ் போன்ற தளங்களை தொடர்ந்து தனித்துவத்துடன் செய்திகளை விரைவாக வழங்க வாட்ஸ்அப் சேனலாக உங்கள் உள்ளங்கையில். உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற வாட்ஸ்அப்பில் பின்தொடருங்கள். நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் செய்தி என்ன? வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் இந்தியா வெளியேறி இருப்பது எதை காட்டுகிறது? சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு சரி. விவாதத்துக்குள்ள வாங்க, அது டோட்டலா வேற. அதுக்கு உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்க வேண்டும் சொல்ல வரீங்க. மாநில சுயாட்சி இல்லாமையா இப்ப ஆட்சி நடக்குது. அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா தான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். வழக்கம் போல எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலுக்காக குற்றச்சாட்டு. என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல தான். கேள்வி நேரம் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு. ஒரு நாளின் உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளையும் குறுஞ்செய்திகளாக, வீட்டு வாசல் முதல் விண்மின் மண்டலம் வரை அலசும் அரிய செய்திகள், 24 மணி நேரத்தின் முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் 100 செய்திகளாக 30 நிமிடத்தில். அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ அதோட ரியல் உண்மையான நாட்டு நிலவரம் என்ன இந்த பட்ஜெட்டில் கேட்டால் கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா இதெல்லாம் இதோட இன்டர்லிங்க்டாக தான் வருது. ஹெல்த்துக்கு இவங்க எதனா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணியிருப்பாங்களான்னு பார்த்தா, போன வருஷம் வந்து 89,000 கோடி பண்ணதுக்கு இந்த தடவை என்னென்னா ஒரு 90,000 கோடி. தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு 1000 கோடி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவான அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும். சரி, அடுத்தது வரும். இப்போ கடந்த ஒரு வருஷத்துலேருந்து 2 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக பேசக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஆனது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் டெபிசிட்னு பேசுகிறோம். ட்ரேட் டெபிசிட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்போர்ட்ஸ் வந்து கண்ணாபனான்னு ஏறி இன்றைக்கி 50 பில்லியன் இதுக்கு மேலே போயிட்டு, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 35 பில்லியன் தான் இருந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து இவங்க என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க, எம்எஸ்எம்இக்கு எதனா வந்து பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்றதை நான் எடுத்து பார்த்தா, போன வருஷம் 3000 கோடி என்ன அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே 3500 3300 கோடி தான் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இந்த 2 வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்தில் வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களோட இந்திய பொருளாதாரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம கட்டமைப்பை தாங்கி நிற்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 கோடி டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து 10 கோடி இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்து 20 கோடி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர் தான் கொடுத்துட்டுருக்கு.
ஸோ அப்போ எம்எஸ்எம்இ செக்டரோட ஜிடிபியில் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30%. தட் இஸ் 300 லட்சம் கோடியில் கிட்டத்தட்ட 100 லட்சம் கோடி வந்து எம்எஸ்எம்இ தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டுருக்கு. அதை வச்சு தான் இந்திய பொருளாதாரமே மேஜராக இயங்குது. ஆனால் இவங்க எங்கே எடுத்து போய் கொடுத்துருக்குறாங்க மேஜர் அலோகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக் இன் இந்தியான்ற பேரில் 6.9 லட்சம் கோடி டிஃபென்ஸுக்கு இருந்ததில் 6.21 லட்சம் கோடின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க. நான் டிஃபென்ஸ் கொடுத்ததை பற்றி நான் குறை சொல்லலை. பட் எது இன்னைக்கு நாட்டோட பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி தேக்கமாக இருக்குன்றது எல்லா வல்லுநர்களும் பேசுகிறாங்க. சுப்பிரமணிய சாமியிலேருந்து ஆரம்பித்து அபிஜித்லேருந்து எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. ஜிடிபி 300 லட்சம் கோடிக்கு மேலே தாண்டவே மாட்டேங்குது இந்தியாவில். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி 600-700 லட்சம் கோடி போயிருக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ இந்த பட்ஜெட் உண்மையாகவே வந்து இது வந்து ஒரு வைண்ட் அப் செக்ஷனுக்கு வந்து அவங்களுக்கே எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது. ஓவரால் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது டோட்டல் ஃபிகரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 4 டோட்டல் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஃபார் லாஸ்ட் இயர் பிளான் பண்ணதுக்கும் இந்த வருஷம் பிளான் பண்ணதுக்கும் மோரல்ல சேம் ஃபிகர் தான் வருது ஆக்சுவலாக. தட் இஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 23.24 தான் போன வருஷம் வந்து பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்க, அதே 23.3 போட்டிருக்காங்க. அப்போ இதுவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 44. அப்போ அதே எடுத்து திரும்ப போட்டாங்கன்னு சந்தேகம் வருது எனக்கு ஆக்சுவலாக. எக்ஸப்ட் பெரிஃபரலாக ஸ்கீம்ஸ் அங்கங்கே சொல்லிட்டு ஜூலை மாதம் இதே அரசு திரும்ப வந்து வராதுன்றது என்னோட சந்தேகம். இல்ல அது அப்புறம் பேசுவோம், அது அப்புறம் பேசுவோம். இப்ப பட்ஜெட்ல வந்து விரிவா சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல நிதியமைச்சர். எனக்கு ஜூலை மாசம் பட்ஜெட்ல இன்னும் விரிவா கொடுப்போன்றதுனால இப்ப இடைக்கால பட்ஜெட் தானேன்னு அதே நீங்க சொன்ன காப்பி பேஸ்டா அப்படியா கூட இருக்கலாம்ல. அதுக்கு இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் நீங்க சொல்லியிருக்கவே வேண்டாம். இப்போ பட்ஜெட்ன்றது எதுக்கு நம்ம போடுறோம்? இப்போ பட்ஜெட்ல ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ வந்து இப்போ வந்து இவங்க வேணால் வந்து அடுத்த 3 மாதம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம். விவசாயிகளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த கரீஃப் சீசன் ரபி சீசன் எவ்வளோ கிரிட்டிக்கல், மான்சூன் ஃபெயிலாக இருக்குன்றது எல்லாரும் தெரியுது. ஒரு சில ஊடகங்கள் மட்டும் தேசிய அளவில் வந்து இந்த முறை வந்து உணவு உற்பத்தி வந்து அந்த லெவலுக்கு வராது அப்படின்றது வந்து ஒரு சில ஊடகங்கள் மட்டும் பேசுது. ஆனால் எல்லா ஊடகங்களும் பார்த்தா எல்லாம் விவசாயம் நல்லா இருக்குது நாட்டில். இப்போ இவர் எஃப்எம் பேசும்போது ஆரம்ப உரையில் பார்த்தா எல்லாரோட வாழ்வியலும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு தான் பேசியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ உண்மையாக அந்த நிலைமை தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ஆக்சுவலாக. ஓகே, பேசலாம். நம்ம தொடர்ந்து அடுத்து விரிவாக பேசலாம். இந்த அமர்வில் நம்மோடு டாக்டர் ராமசாமி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நிபுணர் அமர்வில் இணைந்திருக்கிறார். நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த பட்ஜெட்? தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. இது வந்து ஒரு பீப்புள் சென்ட்ரிக் பட்ஜெட். ரெண்டாவது வந்து இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டை போய் நம்ம வி நெவர் டிஸ்கஸ் இன்ட்ரீம் அஸ் அ மேஜர் பட்ஜெட் இல்லை. இது வந்து ஒரு விஷனரி பட்ஜெட். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு 23வது பட்ஜெட்டையும் 24 இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டையும் லிங்க் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த விஷனை கரெக்டாக புரிய முடியும். ஸோ பீப்புள் சென்ட்ரிக் பட்ஜெட்டுங்கும் பொழுது ஒரு விஷன் மேப்பை கொண்டு வராங்க. இந்த விஷன் மேப்பை கொண்டு வந்துட்டு நிர்ணயம் பண்ணுறது வந்து 24 பட்ஜெட் ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் கொடுக்குற பட்ஜெட் தான். இது வந்து ரோடு மேப். ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் போடுறோம்னா ஒரு ரோடு மேப் ஃபஸ்ட்டு போடுவோம், அதுக்கப்புறம் நிர்ணயப்படுத்துவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரோடு மேப் பட்ஜெட். ஸோ இது ரோடு மேப் பட்ஜெட்டை போய் நான் வந்து இதை இண்டிபெண்ட்டாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு மாதிரியாக ஒரு வித்தியாசமாக தெரியும். ரோடு மேப் என்றைக்குமே வந்து ஒரு விஷன் தான். ஸோ 23 பட்ஜெட்டையும் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டையும் லிங்க் பண்ணால் யூ வில் கெட் அ ரியல் ரோடு மேப். அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க. இப்போ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பீப்புள்ஸ் என்றைக்குன்னா எப்படின்னு பார்ப்போம். டிஜிட்டலைசேஷன் அது வந்து ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவாக பேசியிருக்காங்க. ரோல் ஆஃப் ஏஐ, ரோல் ஆஃப் டிஜிட்டல் இந்தியா, ரோல் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன் சொல்லி. செகண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டியை பற்றி பேசியிருக்காங்க. அதுலேயுமே வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணாமல் ஹவு ஜிஎஸ்டி ஒன் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் எப்படி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து த இன்ஃப்ளேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், இன்ஃப்ளேஷனால எவ்வளோ கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் கையில் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஒரு விஷன் கொடுக்குறாங்க. இல்லை, அந்த விஷனும் ரோடு மேப்புமே கிளாரிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறத தான் விக்னேஸ்வரனாக இருக்கட்டும் அல்லது சிற்பியாக இருக்கட்டும் அவங்க 2 பேருமே அதை குறிப்பிடுறாங்க. இல்லை, விஷன் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. அதனால தான் 1 by 1 நம்ம போனோம். அது போனீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் 1 by 1. விஷனே கிளியர்லன்னு சொல்ல முடியாது. காரணம் ரோடு மேப் எப்படி கிளியர்லன்னு சொல்ல முடியும்? நம்ம ஆஸ் எ எக்கனாமிஸ்ட் ஐ எம் நாட், நான் ஒரு பொலிட்டிக்கலாக பார்க்க முடியாதனால ஒரு எக்கனாமிஸ்ட்டாக பார்க்குறேன். நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அரசியல் இதில் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. பொருளாதாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்க கொடுத்துருக்க விஷன் ரோடு மேப் வச்சு தான் அடுத்த பட்ஜெட் எப்படி இருக்குமோங்கிறத நிர்ணயிக்க முடியும். இதில் வந்து கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சொல்லுங்கள் இது கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி. இல்லை, அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பரவலாக எல்லாருக்கும் இப்போ இதுவரைக்கும் பேசினது ரகுநாதன் சார் குறிப்பிட்டார், சிறு குறு தொழில்களுக்கு
10 ஆண்டுகள்ல செஞ்சது என்ன, கோவிடுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பாதிப்பு உண்டாயிருக்கு அந்த இடத்துல சொல்ல மாட்டாங்க மேடம். அதை போய் இன்டரிம் பட்ஜெட்ல எதிர்பார்க்க முடியல. இல்ல இன்டரிம் பட்ஜெட்ங்கிறது என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும் சார். ஆனா அவங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்குல்ல, 2 கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து பிசினஸ்க்குள்ள தானே சார் வரும். அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா தானே அதன் மூலமாக இங்க வந்து பர்ச்சேஸ் வரும். பர்ச்சேஸ் மூலமாக ஒரு சைக்கிளிங் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து ஒரு எக்கானமி நடக்கும். அதை தான் வந்து அவங்க கேள்வி எழுப்புறாங்க. அதுக்கு தான் மேம் நம்ம 23 பட்ஜெட்ல இருந்து கொண்டு வர்றது. 23 பட்ஜெட்டுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, 23 பட்ஜெட்டுடைய ரோட் மேப் என்ன, அந்த ரோட் மேப்பில் லிங்காக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த விஷன் வந்து இதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணோம்னா 24ல் இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சியாக வாய்ப்பு இருக்குது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில், ஃபினான்ஸில், கவர்னன்ஸில், ஹெல்த் செக்டரில், எஜுகேஷனில். அஸ் எக்கனாமிஸ்ட் இப்படி தான் நம்ம லுக் பண்ணி பார்க்கணும் பொருளாதாரத்தை. இது வந்து ஒரு அரசியலாக பார்க்குறதோ இல்லை வந்து இது வந்து இல்லை சிற்பி தெளிவாக சொன்னார். மான்சூனோட ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு, அதாவது பருவமழை பொழிவு வந்து ரெயின்ஃபால் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து உணவு உற்பத்தியில பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உணவு உற்பத்தியில பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அது என்ன மாதிரி விளைவுகளை கிராம ஊரக பகுதிகளையும் விவசாயிகளுக்கும் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டார். உணவு உற்பத்தி பொதுவான எல்லாருக்கும் பிரச்சனை, ஆனால் நேரடி பாதிப்பா இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள், அதை சார்ந்து இயங்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு, அதை அட்ரஸ் பண்ணி இருக்கிறதா இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கிறதா அவர் கொஸ்டின். ஃபுட் செக்யூரிட்டியை பற்றி அட்ரஸ் ஆகிருக்கு, ஃபுட் சேஃப்டி, ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ஃபார்மருடைய மானியம் அட்ரஸ் பண்ணி இருக்குது, இதில் லோன் அட்ரஸ் பண்ணி இருக்கு. ரோடு மேப்பில் போய் நீங்கள் நிட்டிகிரிட்டியை பார்க்க முடியாது, ஒரு விஷனை தான் பார்க்க முடியும். ஓகே ஓகே புரியுது. இந்த அமர்வில் நம்முடன் பொருளாதார நிபுணர் முத்துராஜா இணைந்திருக்கிறார். பேராசிரியர் நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு பொருளாதார மாணவருக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும், அவருக்கு என்ன அது கிடைச்சிருக்கு? ரொம்ப அருமையான விவாதம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பொருளாதார மாணவனாக 3 விஷயங்களை பார்க்கிறேன். ஒன்று பாராட்டு, இந்த பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு பாராட்டு. காரணம் 10வது ஆண்டிலே இளைஞர்களுக்கு, பெண்களுக்கு, விவசாயத்திற்கு என்றெல்லாம் திட்ட ஒதுக்கீடு செய்கின்ற அளவில் இன்றுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது, அதை தீர்க்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் முன்னிறுத்தி இருக்கிறார்கள். அதை நான் பாராட்டுகிறேன். ஏன்னா நிறைய நேரம் முன்னிறுத்தாமே போயிடுவாங்க. 2வது கருத்து முரண்பாடு. நான் இந்த பினான்ஸ் மினிஸ்டர் முதல்ல பேசுறப்ப சொல்றாங்க வந்து இந்திய பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் இருக்கிறது, சரியான போக்கில் போகிறது. அப்படி என்றால் இந்த 4 விதமான செக்டார், விமனா இருக்கட்டும், ரூரலா இருக்கட்டும், வில்லேஜஸா இருக்கட்டும், யூத்தா இருக்கட்டும், இவர்களுக்கு ஏன் இன்றும் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது முரண்பாடு இருக்கிறது. அவர்களுடைய உரையிலேயே முதல் 3 நிமிடத்துக்கான கருத்தாக்கமும் முடிவு செய்கின்ற பொருள் இருக்கின்ற அந்த கருத்தாக்கமும் முரண்பாடு இருக்கிற ஒரு பொருளாதார மாணவனாக பார்க்கிறேன். இது அதை விட முக்கியம், இதுல 3 அல்லது 4 ஏமாற்றங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, 2047 இந்தியா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்க நிதி ஆயோக்குடைய அறிக்கை, சென்ற ஆண்டு அறிக்கை மிக தெளிவாக கூறுகிறது. அதை பற்றிய முக்கியமான விஷயங்கள் இங்கே பேசப்பட்டிருக்கப்பட வேண்டும். 2வது, இந்த இன்டீரியம் பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் கூட கடந்த ஆண்டுகளிலே செய்த மிக முக்கியமான முடிவுகள், மிக முக்கியமான பொருளாதார திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு நன்மை அளித்திருக்கிறது என்பதை இன்னும் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்க வேண்டும். 3வது ஏமாற்றம் என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது, இன்னும் நம்ம உதாரணத்துக்கு அந்த பட்ஜெட்டரி டெபிசிட்னு சொல்றோம், அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறை என்பது இன்னும் குறைக்கப்படாமலேயே இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். நாம் மிக முக்கியமாக பார்க்கிறோம், குறிப்பாக இந்த கடந்த 2-3 ஆண்டுகளாக சுற்றுப்புற சூழல், ஹெல்த் செக்டார், திறன்மிகு திட்டங்கள், இவைகளெல்லாம் முன்னெடுத்த வேகம் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வேகம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, குறைந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்ற ஒரு பயம் இருக்கிறது, ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கிறது. மொத்தத்தில் இந்த வரவு செலவு திட்டம் என்பது இன்னும் சிறப்பாக அறிவித்திருக்கப்பட வேண்டும், இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு பொருளாதாரம். இன்னும் சிறப்பான பேராசிரியர் நீங்க சொல்லுங்க, இன்னும் சிறப்பானா எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது வந்து நிதி மேலாண்மை, பிஸ்கல் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த பற்றாக்குறையை வந்து எப்படி சரி செய்ய போகிறார்கள், தனிநபருடைய கடன் குறையுமா அப்படின்னா வரி விதிப்புல எல்லாம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இதை நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்க, என்ன சிறப்பா செஞ்சிருந்திருக்கலாம்? 2 விதங்கள். ஒன்று, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கும் அரசாங்கங்களுடைய அறிவிப்புக்கான இடைவெளி கூடிக்கொண்டே போகிறது. கடந்த ஆண்டு இருந்த இடைவெளியை விட இந்த இன்டீரியம் பட்ஜெட்ல இடைவெளி மிக அதிகரித்திருக்கிறது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன். அப்படி என்றால் என்ன, பெண்கள், பொதுமக்கள், மாணவர்கள், படித்த இளைஞர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அரசாங்கத்துடைய திட்ட அறிவிப்புகளும் அதுக்கான அந்த இடைவெளி கூடியிருப்பது போல் எனக்கு தெரிகிறது. 2வது, வரி சார்ந்து, ஜிஎஸ்டி சார்ந்த முறைகள்
வரி மேலாண்மை ஒரு புறம் மிக சரியாக இருந்தாலும் அந்த பெற்ற வரி வருவாயை மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு செலுத்துகிறோம், மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு, வறுமை ஒழிப்புக்கு, வேலையின்மை போக்கத்திற்கு, இந்த பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு, பாமர மக்கள் கோவிட் காலத்திலிருந்து மீண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் அவர்களுக்கான திட்டங்கள் இன்னும் வேகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு பொருளாதாரமா பார்க்கிறோம். அந்த அடிப்படையில எதிர்பார்த்தது இல்லை. மத்திய பட்ஜெட் 2024 சிறப்பு நேரலையில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். இணைந்திருங்கள். விளம்பர இடைவெளியின்றி விறுவிறுப்பான விரைவு செய்திகள். நான்-ஸ்டாப் 100 தினமும் காலை 8 மணிக்கு. உள்ளூர் கோயில்கள் முதல் உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் வரை சிறப்பு வழிபாடுகள், பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாக்கள் சிறப்பு நேரலையில். பல்வேறு கோவில்களில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்ச்சியும் தொகுப்பாக ஆன்மீக செய்திகள் என அனைத்தும் உங்கள் உள்ளங்கையில். நியூஸ் 7 தமிழ் பக்தி ஆன்மீக பயணத்தின் டிஜிட்டல் முகவரி. உடல் நலம் குறித்த சந்தேகமா? சிகிச்சை முறைகள் குறித்த குழப்பமா? உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் குறித்த உங்கள் சந்தேகங்களுக்கும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய சிகிச்சை முறை முதல் அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் வரை விரிவான தகவல்களை உங்கள் விரல் நுனியில். ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டியாக உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் ஹெல்த் யாக்கை காக்க. உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய பரிணாமம். டிஜிட்டல் யுகத்தில் சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி ஊடகமாக முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட், எக்ஸ் போன்ற தளங்களை தொடர்ந்து தனித்துவத்துடன் செய்திகளை விரைவாக வழங்க வாட்ஸ்அப் சேனலாக உங்கள் உள்ளங்கையில். உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற வாட்ஸ்அப்பில் பின்தொடருங்கள். நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் செய்தி என்ன? வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் இந்தியா வெளியேறி இருப்பது எதை காட்டுகிறது? சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு அது விவாதத்துக்குள்ள வாங்க, அது டோட்டலா வேற. அதுக்கு உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்க வேண்டும் சொல்ல வரீங்க. மாநில சுயாட்சி இல்லாமையா இப்ப ஆட்சி நடக்குது? அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா தான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். வழக்கம் போல எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலுக்காக குற்றச்சாட்டு. என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல தான். கேள்வி நேரம் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு. ஒரு நாளின் உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளையும் குறுஞ்செய்திகளாக, வீட்டு வாசல் முதல் விண்மின் மண்டலம் வரை அலசும் அரிய செய்திகள், 24 மணி நேரத்தின் முக்கிய உலக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் 100 செய்திகளாக 30 நிமிடத்தில். விளம்பர இடைவெளியின்றி விறுவிறுப்பான விரைவு செய்திகள். நான்-ஸ்டாப் 100 தினமும் காலை 8 மணிக்கு. உள்ளூர் கோயில்கள் முதல் உலக பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் வரை சிறப்பு வழிபாடுகள், பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாக்கள் சிறப்பு நேரலையில். பல்வேறு கோவில்களில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்ச்சியும் தொகுப்பாக ஆன்மீக செய்திகள் என அனைத்தும் உங்கள் உள்ளங்கையில். நியூஸ் 7 தமிழ் பக்தி ஆன்மீக பயணத்தின் டிஜிட்டல் முகவரி. உடல் நலம் குறித்த சந்தேகமா? சிகிச்சை முறைகள் குறித்த குழப்பமா? உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் குறித்த உங்கள் சந்தேகங்களுக்கும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய சிகிச்சை முறை முதல் அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் வரை விரிவான தகவல்களை உங்கள் விரல் நுனியில். ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான வழிகாட்டியாக உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் ஹெல்த் யாக்கை காக்க. உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய பரிணாமம். டிஜிட்டல் யுகத்தில் சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி ஊடகமாக முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் நியூஸ் 7 தமிழ் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ஷேர்சாட், எக்ஸ் போன்ற தளங்களை தொடர்ந்து தனித்துவத்துடன் செய்திகளை விரைவாக வழங்க வாட்ஸ்அப் சேனலாக உங்கள் உள்ளங்கையில். உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற வாட்ஸ்அப்பில் பின்தொடருங்கள். நாளுக்கு நாள் தீவிரமடையும் செய்தி என்ன? வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் இந்தியா வெளியேறி இருப்பது எதை காட்டுகிறது? சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு. அது விவாதத்துக்குள்ள வாங்க, அது டோட்டலா வேற. அதுக்கு உங்களுடைய
உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்க வேண்டும் சொல்ல வரீங்க. மாநில சுயாட்சி இல்லாமையா இப்ப ஆட்சி நடக்குது. அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா தான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். வழக்கம் போல எதிர்க்கட்சிகள் அரசியலுக்காக குற்றச்சாட்டு. என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல தான். கேள்வி நேரம் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு. மீண்டும் மத்திய பட்ஜெட் இடைக்கால பட்ஜெட் 2024 சிறப்பு நேரலை தொடர்கிறது. கந்தசாமி, நீங்கள் முதல்ல குறிப்பிடும்போது சொன்னீங்க ஆர்பிஐ எடுக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும். ஆனால் அந்த ரோடு மேப், ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அவர் ரோடு மேப் என்று சொன்னதுனால கேட்குறேன், அந்த ரோடு மேப் இதில் இருக்கிறதா பார்க்குறீங்களா? இதில் இருக்க முடியாது. மோர் தென் தட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இது ரோட் மேப்பு சொல்கிறதே தப்பு. ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு 100 மீட்டர் ரேஸு, இதில் போய் மேரத்தான் ரெடி பண்ணுறேன்னு என்ன அர்த்தம்? அடுத்த ஆட்சி உங்களுதுன்னு ஏதாவது நிச்சயம் இருக்கா? இது ரோட் மேப்புன்னு சொல்கிறதே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. லெட் இஸ் பி வெரி கிளியர். ரோட் மேப் எப்போ கொடுப்பீங்க? உங்களுக்கு இன்னும் 10 வருஷம் இருக்குது, 5 வருஷம் இருக்குன்னா கொடுப்பீங்க. 3 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் இருக்க போகிறீங்களா இருக்க போகிறது இல்லையான்னு தெரியல. இப்போ என்னத்துக்கு ரோட் மேப்பு? சாரி, ஐ எம் வெரி கிளியர் ஆன் தட். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆர்பிஐ இதுவும் கொஞ்சம் வேறு. அவங்க ஃபினான்ஷியல் மெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க, இவங்க ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க. ரெண்டும் கொஹசிவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தால் நல்லது. இப்போ இருக்குமா அப்படின்னா அதுதான் அந்த கேப் கொடுத்தேன் நான். ஒருவேளை பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸஸ் ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா குறைஞ்சிதுன்னா அது எல்லா விதத்துலையும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதை வச்சு ஆர்பிஐ அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ கனெக்டிங் பாயிண்ட்டு அந்த பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் தான். ஏதோ பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் குறைஞ்ச பெரிய மாற்றம் வருமா? டெஃபினட்டாக வரும். ஏன் வரும்? பிகாஸ் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர் ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ரெஸில் இருக்குது. எல்லாருமே 100, 200, 1000 லாரி வச்சுருக்கவங்களாம் இல்லை. நிறைய பேர் 3 லாரி 2 லாரி அப்படி வச்சுட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த பாஸ் த்ரூ நடக்கும். ஆர்பிஐ ரேட் கட் பண்ணால் பேங்க் பாஸ் த்ரூ பண்ணுமான்னு தெரியாது. ஆனால் பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ்க்கு வருதா பாஸ் த்ரூ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர் நடக்கும். நடந்துச்சுன்னா ஒன்று டைரெக்டாகவே இன்ஃப்ளேஷன் குறையும், இன்டைரக்டாகவும் இன்ஃப்ளேஷன் குறையும். இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சா என்ன பண்ணணும் ஆர்பிஐ? தே வில் ஆப்வியஸ்லி கோ ஃபார் ரேட் கட். ஆனால் இது நாளைக்கே நடக்குமா? நடக்காது. பட் இட்ஸ் அ ரோட். இதுதான் ரோட் மேப், நாட் அன் இன்டரிம் பட்ஜெட். இன்டரிம் பட்ஜெட் இஸ் நாட் அ ரோட் மேப். அது ஏற்றுக்கக்கூடியது அல்ல. மேம், இது வந்து அரசியலாக பார்க்கக்கூடாது மேம். இது வந்து ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை மட்டும் பார்க்கணும். இல்லை, அவரும் அரசியலாக சொல்லலை. எந்த கவர்மெண்ட் வரும்னு தெரியாதுங்கிற இடத்துல அது அரசியல். ஏன் கேட்டா ஏன் சொல்றீங்க? எப்படிங்க அது அரசியல் இல்ல. இந்த கவர்மெண்ட் வருமா அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து சிற்பி சார் சொல்லும்போது இந்த கவர்மெண்ட் வராதுன்னாரு. அதான் நான் வேற கிரவுண்ட்ல பேசுவோம், அது பாலிடிக்ஸ். ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் வருமா வராதான்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றதும், அடுத்து வந்து கொடுக்கறது தான் ரோட் மேப், லாங் மேப் அவங்க கொடுக்கும்போது தான் அதுல கரெக்டா தெளிவு தெரியும்னா அது வந்து நார்மலா நடக்க போற ஒண்ணு தானே சொல்றாங்க. ஜூலை மாசம் நிதியமைச்சரே சொல்றாங்களே, இதே அரசு வந்து சொல்றது அவங்க கான்ஃபிடென்ட். அது இதமா எகனாமிக் growth பத்தி ரொம்ப திங்க் பண்ணணும் மேம். ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை எடுத்துக்கிறீங்க, ஹவுஸ் ஹோல்ட், சின்ன ஹவுஸ் ஹோல்ட். நாளைக்கு வாழ போறோமா வாழ போறோம்னு சொல்லிட்டு ரோட் மேப் இல்லாம உட்கார முடியுமா? பில்லியன் பாப்புலேஷன் மேம். இல்ல சார், பில்லியன் பாப்புலேஷன். நீங்க சொல்றது இதுக்கு பொருந்தாதுங்கற. எகனாமிக், அதாவது ஒரு மாசம் நாட்டு சார் எப்ப ஒரே பட்ஜெட் அறிவிச்சிட்டு போயிரலாமே. ஏன் இடைக்கால பட்ஜெட்ங்கறோம்? நீங்களே சொன்னீங்க இன்டரிம் பட்ஜெட். ஏன் இன்டரிம் பட்ஜெட்? அது ரீசன் சொல்றேன் கேளுங்க. ஒரு மாசம் நாட்டு நடத்தினாலும் பில்லியன் மக்களுக்கு ரோட் மேப் தேவை மேம். புரிஞ்சுக்கிறேன், இது புராதனமா புரிஞ்சுக்கிறேங்க. ஓகே, நாட் as a political. ஓகே, 1 பில்லியன் பாப்புலேஷன் நடத்துறதுக்கு ஒரு மாசம் இருந்தா கூட ரோட் மேப் இல்லாம எங்கேயும் இடிச்சிருவோம், இன்ஃப்ளேஷன் ஆயிரும். அரசியல் இன்றி உலகத்தில் ஒரு அசைவும் நகராது. அதனால நீங்க வர்த்தகத்தை வந்து அரசியலை நகர்த்தி வச்சுட்டு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்றதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல சார். சீரியஸா புரிஞ்சுக்க முடியல. ஓகே, அதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் மேம். எப்படின்னு கேட்டா, பொருளாதாரங்கிறது அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது, அது எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனா ரோடு மேப்ங்கிறது அரசியல் இல்லை. ரோடு மேப்ங்கிறது 1 பில்லியன் பாப்புலேஷன் எப்படி எக்கனாமிக் விங்ஸா கொண்டு போறது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இன்னொரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேம். இந்த இன்டரிம் பட்ஜெட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 5 மேஜர் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. அந்த 5 மேஜர் டிஸ்கஸ் பண்ணாவே ரோடு மேப் தெரிஞ்சு போயிடும். எதை நோக்கி போறோம்? சோஷியல் செக்டர், எக்கனாமிக் செக்டர், ஹெல்த் செக்டர், இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர் அப்படிங்க பிரிக்கிறாங்க. அதான் மேஜர் செக்டர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி. ஓகே, ஓகே சார். ஓகே, அந்த ரோடு மேப் இருந்தா தான் அடுத்து போய் சேர முடியும். உங்க கன்க்ளூஷன்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், 10 ஆண்டுகள் இவங்க ஆட்சி தான் இருக்கு. 2014 தர வேண்டிய ரோட் மேப் இது. எண்டு முடிகிறப்போ தர்றது தான் விமர்சனத்துக்காது. அவங்க ரோடு மேப் தர்றதை யாரும் விமர்சனிக்கல. எந்த தனிநபருக்கு கூட ஒரு ரோடு மேப் அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதை ஸ்டார்டிங்ல பண்ணணும்னு தான் சொல்றோம். 10 ஆண்டுகள் ஜும்லா பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ரோட் மேப்னு சொல்றது வந்து எலெக்ஷன் கம்பக்குன்னு சொல்றோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து
ஜாப்லெஸ் growth. யூபிஏ கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? ஜிடிபியை வச்சுட்டு உயிர் வாழ முடியுமான்னு கேட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு? இன்னும் சொல்ல போனோம்னா 2008 மாதிரி சப்ரைம் கிரைசிஸ் இருக்கிறப்ப கூட மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருந்தாங்க எக்கனாமியை. இப்போ உங்களுக்கு என்ன, மிடில் ஈஸ்ட் நடக்கிற போர்னால ஆயில் விலைலாம் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸு. அப்படி இருந்தும் நீங்கள் ப்ரைஸை குறைக்கல, இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தீங்க. உங்களுக்கு சாதகமான சர்வதேச சூழல் இருக்குது. மோடி அவர்களை எதில் பாராட்டுறமோ இல்லையோ, வெளிநாடு போய் ஓரளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து வெளிநாடுகள் நல்லா வச்சுருக்கனால உங்களுக்கு தேவையான வெளிநாடு சப்போர்ட்ஸ் பெரிய அளவில் இருக்குது. மன்மோகன் சிங் வந்து உள்நாட்டில் தன்னோட எக்கனாமி கரெக்டாக வச்சுருந்தாருன்னா வெளிநாடில் மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல அளவில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தாமல் இன்னும் அந்த எலெக்ஷன் மோட்லேயே 10 ஆண்டுகள் ஆட்சி முடிஞ்சும் எலெக்ஷன் மோட்லேயே இருக்கிறது தான் துரதிருஷ்டவசமானது. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன, நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, நீங்கள் ரூரல் மக்களுக்கு இப்போ ஒரு நபர் இருக்குது, இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு 39 MP சீட்னா எப்படி கொடுக்குறாங்க? அந்த பாப்புலேஷன்ஸை ரேஷியோ பண்ணி தராங்க. அப்படி ரூரல் மக்கள் ஒரு 65% மக்கள் இருக்காங்க. அந்த மக்கள் ரேஷியோவுக்கு நீங்கள் பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணுறீங்களா? ரூரல் மக்களுக்கு செய்கிறீங்கன்னா ஒன்றுமே செய்யாமல் எந்த கவர்மெண்ட் இருக்காது. நீங்கள் 65 பேருக்கு 10 ரூபா, மீதி 35 பேருக்கு 90 ரூபா, இந்த ரேஷியோவை தான் கேள்வி கேட்குறோம். நீங்கள் செய்யவே இல்லைன்னு யாரும் அந்தளவுக்கு படிச்சுட்டு இல்லைன்னு சொல்லலை. நீங்கள் அந்த மக்கள் இருக்கிற ரேஷியோ, இன்னொன்று சொல்ல போனால் அர்பன் பீப்புளோட ரூரல் பீப்புள் டிஸ்ட்ரெஸில் இருக்காங்க. நம்ம சென்னை புயல் வந்த வெள்ளத்தையும் தூத்துக்குடியில் வந்த வெள்ளத்தையும் நம்ம ஏன் பார்க்குறோன்னா, சென்னையில் வந்து 1 லட்சம் சம்பளம் வாங்கினா டக்குன்னு ரெக்கவர் ஆயிடுவான். தூத்துக்குடியில் அவனோட சொத்தே 4 மாடு தான். அந்த மாடு போயிடுச்சுன்னா அவனோட ரெக்கவர் ஆக டைம் எடுக்கும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கூட இல்லாமல், இந்த சென்சிட்டிவிட்டி கூட இல்லாமல் சொல்கிறதே சொல்லக்கூடாது. அடுத்த விஷயம் வந்து எக்கனாமிங்கிறது வந்து சிதம்பரம் அடிக்கடி சொல்லுவார், ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட்னு. வளர்ச்சிங்கிறது வந்து கீழ் நோக்கி வரணும். ஒரு 100 ரூபா பெரியவன் செலவு பண்ணுறான்னா கீழே இருக்க மக்கள் 20 ரூபாயை செலவு பண்ணணும். அந்த ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட் இல்லாமல் நீங்கள் பெர்காபிட்டா இன்கம்னு மொத்தத்தை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு அதை டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அந்த நீங்கள் பெரியாள் 100 ரூபா செலவு பண்ணுறவன் இவன் 10 ரூபா செலவு பண்ணுறான். அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்தில் பெரியாள் 110 ரூபா செலவு பண்ணுறப்ப இவன் 20 ரூபா செலவு பண்ணணும். அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கா? இவன் 12 ரூபா தான் வர்றான். இந்த அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். இந்த டெவலப்மெண்ட்டு எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறோம். இந்த விஷயத்துக்கான ரோட் மேப் வேணும். ரோட் மேப் யாருக்கானதாக இருக்கணும்னா, அப்பர் லேயரில் இருக்கிற அப்பர் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கு இல்லாமல் எளிய மக்களுக்கு இருக்கணும். அதைத்தான் இந்த ரோட் மேப் சொல்லணுங்கிறோம். ஆனால் இதை இந்த 10 ஆண்டுகளாக எலெக்ஷன் நேரத்தில் ரிலீஜியஸாகவும் லிங்குஸ்டிக்காகவும் கேஸ்ட் வைஸும் மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரூரல் பாப்புலேஷனை, எளிய மக்களை பயன்படுத்துகிறாங்களே ஒழிய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்தலை. பேச நன்றி. சிற்பி, உங்களுடைய நிறைவு கருத்து. முதல்ல சொல்ல மாட்டேன், அதிலிருந்தே நான் முடிக்கிறேங்க. ஆக்சுவலாக வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து 2009க்கும் 2014க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து வருடம் பார்த்தீங்கன்னா 9 மில்லியன் டன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆண்டுக்கு ஆண்டு இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. சார் சொன்னபடி அந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்க்குறாங்க. இவங்க என்ன விஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க 2014 இன்றைக்கி எடுத்து பார்த்தா, அன்றைக்கி இவங்க டேக் ஓவர் பண்ணும்போது 265 மில்லியன் டன் ஆகிற இந்த ஆனுவல் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது 315. அதுவும் இந்த வருஷம், போன வருஷமே, தட் இஸ் மழை நல்லா இருந்த வருஷமே வந்து 6% கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு. இந்த வருஷம் இன்னும் கம்மியாக போகுது. இதோட இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 7.8 மில்லியன் டன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. 10 வருஷம் ஆட்சியில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனில் இவங்க கொடுத்த ஆண்டு வளர்ச்சி வந்து 7.8 மில்லியன் டன் ஆஸ் அகெயின்ஸ்ட் 9 மில்லியன் டன் காங்கிரஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இது வந்து சார் சொன்ன விஷன் எங்கே அடி வாங்கியிருக்கின்றதை என்னோட கேள்வி நம்பர் 1 முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து ஃபைனலாக சொல்கிற பாயிண்ட்டு, சார் சொன்ன கடைசி பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் நான். இப்போ வந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்சினால் பெரிய மாற்றங்களாகி இன்றைக்கி வந்து WMO லெவலில் வார்னிங் கொடுத்துருக்கான். எல்னினோவுக்கு இந்த முறையே வந்து நிறைய பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றான், வறட்சியை நோக்கி போகுதுன்றான். இந்தியா மாதிரி நாடுகள்லாம் ஏஷியன் நேஷன்ஸில் எங்கன்னா இன்றைக்கி பட்ஜெட்டில் வந்து எல்னினோவை பற்றி பேசியிருப்பாங்க, அதுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் இம்பேக்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது. ஃபைனலாக நிறைவான கருத்து, சார் சொன்ன மிஷன் டாக்குமெண்ட்லேருந்து நான் திரும்ப கேள்வி கேட்குறேன். உங்களோட 10 வருஷ ஆட்சியில் நீங்கள் யூபி வந்து முதல் நிலை மாநிலம், இன்ஃபேக்ட் அவர் சொன்ன ஒரு ஒன் ஆஃப் த வெளிப்பாடு வந்து வல்லரசாயிடுச்சு இந்தியா அப்படின்னார். ஆக்சுவலாக வல்லரசாயிருந்தா அப்போ இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து மாநிலங்கள், இவங்க சொல்லக்கூடிய மாதிரி மாநிலமான யூபி வந்து இன்றைக்கி பர் கேபிட்டா இன்கமில் வந்து தமிழ்நாடு மாதிரி 2,70,000 வந்திருக்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80,000 ரூபாய் தான் இருக்குது இன்றைக்கி. அப்போ உண்மையாகவே இந்தியா வல்லரசாக இருக்குதா 10 வருஷத்தில்?
ஸோ அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வந்து சும்மா பேப்பரில் தான் வந்து ஆட்சி நடத்தினுக்கிறாங்களே தவிர உண்மையாக இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த காமன் மேனை இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய பர் கேபிட்டா சேவிங்கோ பர் கேபிட்டா இன்கமோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு கேட்டால் கடந்த 10 வருஷத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகலை. ஸோ அதனால நான் நிறைவு கருத்தாக முடிக்கிறது. ஏன் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட நான் வந்து சொன்னேன்னா தோல்வி பயம் தெளிவாக தெரியுது. ஏன்னா என்னன்னா நம்ம சொல்லலாங்க, கடைசியில் வந்து அந்த பாமரனுக்கும் மிடில் கிளாஸுக்கும் தான் பேக்கெட்டில் வந்து பணம் 10 வருஷத்தில் இல்லைன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எல்லாம் நல்லா பேசின்னு இருப்பாங்க. பட் கடைசியில் ஓட்டு வரும்போது திருப்பி குத்தும்போது வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வேறு, சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் வேறு. ஏன்னா இது வந்து சீஃப் கேப்டன் எலெக்ஷன். இது ஸோ நிச்சயமாக எனக்கு தெரிஞ்சு தோல்வி. எலெக்ஷன் சென்ட்ரிக்கான ஒரு பட்ஜெட் இல்லைன்றீங்களா? அது இது வந்து எலெக்ஷன் சென்ட்ரிக்கான பட்ஜெட்னா இவர் சொன்னார் இல்லை, பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது. அது வந்து ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாப்புலிஸ்ட் பட்ஜெட். சும்மா ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஜூம்லா பண்ணி பார்ப்போன்னு 10 வருஷம் ஜூம்லா பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த 6 மாதத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம்லா ஏஐன்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஏஐன்ற டாபிக் 7 வருஷமாக ஓடிட்டு இருக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னைக்கு நேற்று நம்ம கேள்விப்படுறோம். திடீர்னு எதுக்கு ஏஐ எடுத்தாங்க? ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு 10 கோடி ஓட்டர்ஸ் வந்து ஏஐன்னு போட்டால் இந்த ஓட்டர்லாம் வந்து ஏஐக்கு வந்து குத்துவாங்க அப்படின்னு. அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. சரி, அவங்க கடைசியில் வந்து பர் கேபிட்டா சரி, ரூரலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அர்பனாக இருந்தாலும் சரி, என்னோட பர் கேபிட்டா இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான்றதை நான் தெளிவாக பார்க்குறேன். இன்ஃபேக்ட் இவர் சொன்ன பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆங்கிலேருந்து எடுத்து பாருங்க. நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ் வரவங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு மோசமாக இருக்குது 4 வருஷத்தில். அதே மாதிரி பார்த்தா எம்எஸ்எம்இலேருந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் லூஸ் ஆயிருக்குதான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக வந்து இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஆகலை, எக்ஸ்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஆயிருக்குது. நீங்கள் மேக் இன் இந்தியா பேரில் டிஃபென்ஸ்லையும் ரயில்வேஸ்லையும் கொடுத்ததுனால எங்கே இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் ஆயிருக்குது? ஆகவில்லை. ஸோ அதனால் நான் இதெல்லாம் தான் வச்சுன்றதா மனசில் வச்சுன்னு சொன்னது என்னென்னா, நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து தோல்வி பயம் கடுமையாக வந்திருக்கிறது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து வெற்றி வாய்ப்புக்கான பட்ஜெட் கிடையாது. அவங்களுக்கு சும்மா அப்படியே டச் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. தமிழரசு, உங்களுடைய நிறைவு கருத்து. வணக்கம். இந்த பேராசிரியர் நீங்க தான் தொடர்புல இருக்கீங்க. முத்துராஜா, உங்க நிறைவு கருத்து. இந்த இடைக்கால வரவு செலவு திட்டம் வளர்ச்சிக்கானதுதான். ஆனால் சமூக நீதி கிடைக்கவில்லை, மக்களுக்கான உண்மையான பொருளாதார பலன் கிடைக்காது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட வரவு செலவு திட்டமாக பார்க்கிறேன். காரணம், ஒரு வரவு செலவு திட்டம் என்பதே அரசியல் பொருளாதாரம் தான். ஆனால் அதிகமான அரசியலும் கொஞ்சோண்டு பொருளாதாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்டாக பார்க்கப்படுகிறது. ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா, குறிப்பா நம்ம நிதியோகக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டும் IMF டாக்குமெண்ட்டும் இந்திய பொருளாதாரத்தை அழகா தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த முக்கியமான கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே விடுபட்டு இருக்கிறது. அது இந்த வரவு செலவு திட்டம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஒரு தோல்வியான வரவு செலவு திட்டம் என்றுதான் நான் கணக்கிடுகிறேன். நன்றி. தமிழரசு தொடர்புல இருக்கீங்களா? தமிழரசு, உங்களுடைய நிறைவு கருத்து. ஆமா, இருக்கேங்க, சொல்றேன். அதாவது என்னுடைய பார்வை இதில் எல்லாத்துலையும் என்னன்னா, எல்லாரும் சொல்றாங்க இன்க்ளூசிவ் growth இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான். ஆக்சுவல் நம்பர்ஸில் பார்த்தோம்னா இந்தியா ஹேஸ் இம்ப்ரூவ்ட் அண்ட் ஹேஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் எக்கானமிஸ் இன் த வேர்ல்ட். வெதர் திஸ் ஹேஸ் கான் டு த புவர் பீப்புள், எல்லாருக்கும் சரிசமமாக இந்த ஈக்விட்டபிள் வெல்த் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காங்கிறது தான் நமக்கு ஒரு யோசனையை தவிர, எப்படி இது வந்து முன்னேறலையாங்கிறது நம்ம இது கிடையாது. How to distribute the wealth to the poorer people, இதுதான் மெயின். இது ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸுங்கிற ஒரு கருத்து உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. 7 years ஆயிருக்கு ஜிஎஸ்டி வச்சு. இந்த ஜிஎஸ்டியோட growth வந்து நியர்லி அரௌண்ட் about 30% from the time of inculcation இருக்கு. absolute termsல growth இருக்கு in percentage wise. But second generation reforms in GST has to come. GST is very elaborate, ரொம்ப meticulous இருக்கு. அது வந்து இன்னும் சிம்பிளிஃபை ஆகணும். இது ஒன் ஆஃப் மை மேஜர் ரிக்வெஸ்ட் டு த கவர்மெண்ட். இன்க்ளூசிவ் growth அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி, இது வந்து இவர் சொன்னார், நம்ம இது முன்னாடி எனக்கு பேசினவர் சொன்னார், இதை ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட்னா எப்படி லோவர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் த சொசைட்டிக்கு நம்ம இந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது தான் மெயின். இது அந்த இது இந்த they are trying the level best. இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் குறை சொல்கிறதுக்கு வந்து you can say so many things, but one of the main thing is 1 lakh crores is being given to the lower level people, either in the IT sector or otherwise. அவங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல முன்னேறி வரணும். அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்டபிள் இன்கம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது கொஸ்டின் வந்து இங்கே இருக்குங்கிறது வந்து தெல்ல தெளிவாக நம்ம வந்து the person who was there in 2014 has generally benefited. எல்லாருமே இந்த லோவர் லெவல்லையும் ஹையர் லெவல்லையும் ஸ்பெண்டபிள் ருப்பி கன்சூமபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இந்த ட்ராஜெக்டரி, இந்த growth trajectory
ஃபர்தர் இந்த 7% growthங்கிறது இட் இஸ் நல்லா எல்லாருக்கும் தெரியும் 7% growth in GDP இருக்கு. GDP is an absolute number. Whether it is equitable to 1.4 crore population, அதுதான் நம்ம இப்போ கொஸ்டின் வருது. அதை வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கீழே இருக்கிற சர்வீஸ் செக்டருக்கு நம்ம கொண்டு போனோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ஜாப் கிரியேஷன் ரேஷியோ வந்து கூடும். அதுதான் இந்த கவர்மெண்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆல் இன் ஆல் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் அன் அட்டெம்ப்ட். நல்ல ஒரு அட்டெம்ப்ட், ஒரு நல்ல ஒரு பட்ஜெட்டு. கிரவுண்ட் லெவலில் இது நல்லா ரிசீவ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். சோ வெங்கடேசன் சாரே வந்து